कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यशोदतीरवनचारि जय राधा माधव राधामाधव कुंज बिहारी कुञ्जबिहारी गोपीजन वल्लभ गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरवनचारी हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाळ हे हे गोविंद गोविंद हे हे गोपाल गोपाल केशव केशव माधव माधव दीनदयाळ दीनदयाल हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाळ दीनदयाल हे हे गोविंद गोविंद हे हे गोपाल गोपाल केशव केशव माधव माधव दीनदयाळ दीनदयाल तुम्ही परमदयाळ प्रभु परमदयाळ केशव माधव दीनदयाळ तुम्ही तुम्ही परमदयाळ परमदयाल प्रभु प्रभु परमदयाळ परमदयाल केशव केशव माधव माधव दीनदयाळ दीनदयाल पीताबसन परी मयूरे रशिका ढोरी मुरलीर्वाणी तोले बोले राधा नाम पीताबसन पीतबसन परी परी मयूरे मयूरे रशिका ढोरी रसिकरोरी मुरलीर्वाणी तोले मुरलीवाणी बोले तुले राधा बोले राधा नाम नाम तुम्ही मधिर गोपाल प्रभु मधिर गोपाल केशव माधव दीनदयाळ तुम्ही तुम्ही मधिर मधुर गोपाल गोपाल प्रभु प्रभु मधिर मधुर गोपाल गोपाल केशव केशव माधव माधव दीनदयाळ दीनदयाल भवभयभञ्जन श्रीमधुसूदन विपदभञ्जन तुमि नारायण केशव भय भवभयभञ्जन भंजन श्री श्रीमधुसूदन मधुसूदन विषभ विपदभञ्जन भंजन तुमि तुमि नारायण नारायण भवभयभञ्जन श्रीमधुसूदन विपदभञ्जन तुमि नारायण भवभय भवभयभञ्जन भंजन श्री श्रीमधुसूदन मधुसूदन विषभ विपदभञ्जन भंजन तुमि तुमि नारायण नारायण हे गोविन्द हे गोपाल केशव माधव दीनदयाळ हे हे गोविन्द गोविंद हे हे गोपाल गोपाल केशव केशव माधव माधव दीनदयाळ दीनदयाल हे गोविन्द हे गोपाल
ಕೇಶವ ಮಾಧವ ದೀನದಯಾಳ ಹೇ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಹೇ ಗೋಪಾಲ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಮಾಧವ ದೀನದಯಾಳ ದೀನದಯಾಳ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 हरे ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಹರೇ हरे ಹರೇ Hare ಹರೇ ರಾಮ Rama, हरे ರಾಮ ರಾಮ राम ರಾಮ राम हरे ಹರೇ ಹರೇ हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ कृष्ण ಕೃಷ್ಣ हरे ಹರೇ हरे ಹರೇ हरे ರಾಮ राम हरे राम 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 Hare हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय Jai, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की Jai, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय Jai. हरे कृष्ण Hare హరే Krishna Prabhuji, హరే Dandavat కృష్ణ Pranam. ప్రభుజీ. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम अंदर बाగున్నారమ్మా బాగున్నాం బాగున్నాం ప్రభుజీ. అండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మీరు ఎలా ఉన్నారు ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ థ్యాంక్ యూ సారీ క్లాస్ మార్చాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ ఆమ్, ఒక ప్రభుజీ వస్తున్నారు ఆయన్ని పికప్ చేసుకోవాలి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సో అది ఆ చిన్న సేవ్ వచ్చింది సో అందుకని క్లాస్ మళ్ళీ మార్నింగ్ కి మార్చాను సో మాతాజీ పర్లేదు చాలా ప్రభుజీ. మంది కొంచెం ఇబ్బంది అయి ఉండొచ్చు పొద్దునే అనేసరికి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ అచ్చా మీ హరే కుటుంబ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మీ కుటుంబ సభ్యులకి ఆరతి ఇచ్చేయటం అంతా అయిపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి మీ హస్బెండ్స్ కి పిల్లలకి అంత పొద్దున అయిపోద్ది మళ్ళీ 12:30 1 గంటకి ఆరతి ఇవ్వాలి కదా మీరు ఈ లోపు మన క్లాస్ అయిపోతే మళ్ళీ మీ కుటుంబ సభ్యులకి ఆరతి రెండింటికి ప్రభుజీ, రెండింటికి. అచ్చా 2ంటికి ఇవ్వాలండి ఆరతి ఓకే 1:30కి. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ హరే కృష్ణ ప్రేయర్స్ ఎవరు చేస్తారమ్మా ఏమంటారు ప్రభుజీ? చేయండి అమ్మా ఓం ఓం నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదా సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంచ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్ప్రతే గోపేశా గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. అది కూడా చదవమంటారు ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా, చదవండి. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భాగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రియే. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ్య హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ, దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం లాస్ట్ వీక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఈశోపనిషత్తు స్టార్ట్ చేశాము. మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే అనేక ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. ఉపనిషత్తులు అంటే ఏంటి మాతాజీ? ఏం చెప్పాను, ఎవరికి గుర్తుంది? ఉపనిషత్తులు అంటే ఏంటి? వేదాంతం 108 ఉపనిషత్తులు కలిసి వేదాంతం అని అంటారు అని చెప్పి. కరెక్ట్. ఇంకేం గుర్తుంది ఎవరికన్నా? లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకుంది ఇంకేమన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎవరికన్నా గుర్తున్నాయమ్మా? ఉపనిషత్తులు అంటే వేదము, జ్ఞానము. ఉపనిషత్తులు కూడా చాలా చెప్పారు ప్రభుజీ, చాలా ఉన్నాయని. తర్వాత భగవంతుని శక్తుల గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ. అంతరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, గోలోక బృందావనం, వీటి గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వేదం అంటే జ్ఞానం అని చెప్పారు. భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. దీనికి ఒక రచయిత అనే వారు ఎవరు లేరు. ఇది స్వయంభు శ్రీకృష్ణుడి వచ్చింది. ప్రత్యేక జ్ఞానం పరిపూర్ణం కాదని చెప్పారు. అది వేదాలు మానవ రచనలు కావని చెప్పారు. గురు అది ఉపనిషత్తు అంటే గురువు దగ్గర కూర్చొని వినే రహస్య జ్ఞానం అని చెప్పారు. ఉపనిషత్తుకి రచయిత ఎవరు లేరు. ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే భగవంతుడు యజమాని అని, మనం సేవకులం అనే భావన ఉండాలి అని చెప్పాడు. వేదవాసుడు వేదాన్ని 4 రకాలుగా విభజించాడని చెప్పారు. వేదాంతం అంటే 108 ఉపనిషత్తులను కలిపే వేదాంతం అంటారని చెప్పారు. ఉపనిషత్తుల ద్వారా ఈపోనిషత్తు ద్వారా భగవంతుని తత్వం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. జ్ఞానేంద్రియాలు పరిపూర్ణం కావని చెప్పారు. వర్ణాలు 4 రకాలు అని చెప్పారు. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. ఆశ్రమాలు చెప్పారు. ఆశ్రమాలు బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థు, వానప్రస్థ, సన్యాస. వేద జ్ఞానం ఇంతవరకు మాత్రం నాకు పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ, చాలా పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి మీకు. వెరీ నైస్, చాలా సంతోషం. రైట్ రైట్. ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తున్నాయమ్మా లాస్ట్ వీక్ మనం మాట్లాడుకున్నవి? అంటే ఉపనిషత్తులు అంటే దగ్గర పూర్తిగా మరి కూర్చోవటం అంటే గురువు దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకోవటము ఒకటి. శృతి స్మృతి అని 2 చెప్పారు. భగవంతుడి నుంచి డైరెక్ట్ గా విని రాయటము అనేది ఒకటి చెప్పారు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. నేను ప్రభుజీ మీరు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వీలైనంత వరకు కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తున్నాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ రాస్తే నేను మైండ్ అనేది ఎక్కడో మాయ వస్తుందని. తర్వాత నెక్స్ట్ మీ క్లాస్ అది మ్యూట్ చేస్తూ పాయింట్స్ రాస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది పంపిస్తారు కదా వీడియో రికార్డింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే. వెరీ నైస్. ఉపనిషత్తులు ప్రభుజీ, ఈశా ఉపనిషత్తు, కేనా ఉపనిషత్తు 7, 8 చెప్పారు ప్రభుజీ. ప్రశ్నోపనిషత్తును ఇంకోటి చెప్పారు. కరెక్ట్ కరెక్ట్.
స్క్రీన్ లో పెట్టానమ్మా పేర్లు, మీకు కనబడతా ఉంటాయి, మీరు మొబైల్ చూస్తే కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీరు. సో మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే వేదాల యొక్క అంతము వేదాంతం అంటాం. వేదాంతం అంటే ఉపనిషత్తుల ద్వారా జ్ఞాన మార్గం గురించి, భగవంతుడి గురించి, మోక్షం గురించి, ఆత్మతత్వం గురించి, ఇంద్రియాల గురించి, మనస్సు గురించి, ఇటువంటివన్నీ, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇటువంటివన్నీ సాంఖ్యయోగానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నాయి. ఈ ఉపనిషత్తులన్నీ చాలా నిగూఢంగా ఉంటాయి. మనలాంటి మామూలు సాధకులకి కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఆచార్యుల యొక్క దయ వలన ఆ ఉపనిషత్తులను వాటిని సింప్లిఫై చేసి మన కోసం అందిస్తున్నారు అన్నమాట. అనేక ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, లైక్ ఈశోపనిషత్తు, కేనోపనిషత్తు, కఠోపనిషత్తు, ప్రశ్నోపనిషత్తు, మాండూక్యోపనిషత్తు, ముండక ఉపనిషత్తు, మాండూక్య ఉపనిషత్తు, తైత్తీరి ఉపనిషత్తు, బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు, చాండోగ్య ఉపనిషత్తు, ఇలా కాకుండా నారాయణ తపన ఉపనిషత్తు, ఇట్లా నరసింహ ఉపనిషత్తు, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఆ ఈ శ్లోకానికి కూడా అర్థం చెప్పారు ప్రభుజీ. ఎస్ అది ఇదివరకే నాకు వచ్చు ప్రభుజీ, అది నాకు మీనింగ్ శాంతం తెలియదు. నిన్న మీరు చెప్పినప్పుడు విన్నాను, బాగుంది ప్రభుజీ. అదే ఏదమ్మా? పూర్ణమద ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిద పూర్ణాయ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పర్ఫెక్ట్ మాతాజీ. సో ఇన్ని ఉపనిషత్తుల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఉపనిషత్తులు అంటే వేదాంత యొక్క సారము, దాంట్ నుంచి వచ్చే నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నాం. మన వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కొన్ని ఉపనిషత్తులు, లైక్ ఈశోపనిషత్తు, తర్వాత గోపాల తపని ఉపనిషత్తు, ఇటువంటి 2-3 ఉపనిషత్తులు ఎక్కువ వైష్ణవులు చదువుతుంటారు. మీరు ఎవరన్నా శంకరాచార్యుల వారి ఫాలోవర్స్ చూస్తే, శంకరాచార్యుల వారిని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ప్రశ్నోపనిషత్తు, కఠోపనిషత్తు, మాండూక ఉపనిషత్తు, ఇటువంటి ఉపనిషత్తుల గురించి ఎక్కువ స్టడీ చేయటం తెలుసుకుంటారు. కానీ ఈశోపనిషత్తు మాత్రం అందరూ, ఏ సాంప్రదాయంలో ఉన్నా సరే అందరూ ఈశోపనిషత్తు గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి ముఖ్యమైన గ్రంథం మనం తెలుసుకోవటం లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. లాస్ట్ వీక్ మనం చాలా ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకున్నాక ఒక శ్లోకం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. దానికి ముందు మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఓం పూర్ణమద పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యతే. సో ఈ శ్లోకం మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలాసార్లు వాడుకున్నాం, దానికి అర్థం తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న అర్థం ఏంటంటే, భగవంతుడు పరిపూర్ణమైన స్వరూపుడు. ఆయనలో వెలితంటూ లేదు, ఆయనలో లేనిదంటూ లేదు. ఇప్పుడు మన మానవులు ఉన్నాం అనుకోండి, మనలో ఏదో ఒకటి, ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒకటి లేదు. ఒకళ్ళకి ధనం లేదు, ఒకళ్ళకి ఐశ్వర్యం లేదు, ఒకళ్ళకి చదువు లేదు, ఒకళ్ళకి తెలివితేటలు లేదు, ఒకళ్ళకి బుద్ధి లేదు, ఒకళ్ళకి శరీర సౌందర్యం లేదు. ఏదో ఒకటి ఒక లోపంలాగా ప్రతి ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు అంటే ఏంటంటే అసలు ఆ లోపం అనేది మన భగవంతుడిలో వెతకలేమన్నమాట. పరిపూర్ణమైనటువంటి వాడు ఆయన, పరిపూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన నుంచి ఉద్భవించినవన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగానే ఉంటాయి. ఆయన నుంచి వచ్చిన సృష్టి అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి. సో బహిరంగ శక్తి అంటే ఆయనకున్న ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ. ఆ బహిరంగ శక్తి ద్వారా ఈ 14 భాండంబాలాలు అంటే ఏంటంటే అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ భగవంతుడి నుంచి సృష్టించబడ్డాయి. ఆ అన్ని బ్రహ్మాండాలు కూడా పరిపూర్ణంగానే ఉంటాయి. ఎక్కడ ఏ బ్రహ్మాండంలో కూడా లోపం అంటూ లేదు. ఇక్కడ నీళ్లు దొరకట్లేదనో, అక్కడ ఖనిజాలు దొరకట్లేదనో, ఇక్కడ సూర్యరశ్మి రావట్లేదనో, అలా కాదు. అన్నిటికీ కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చాడు భగవంతుడు. సో అందుకని ఆయన నుంచి వచ్చిన సృష్టి కూడా మొత్తం కంప్లీట్గానే పరిపూర్ణంగానే ఉంటుంది. సో మనం ఒక వ్యక్తిలోంచి కొంత తీసేసామంటే కొంత తగ్గిపోయినట్టే. కానీ మనం భగవంతుడి విషయంలో మనం ఏమనుకున్నామంటే, ఆయనలోంచి అనేక కోట్ల విశ్వాసాలు వచ్చి ఆయన శక్తిలోంచి బయటికి వచ్చినా సరే ఇంకా ఆయనలో పరిపూర్ణత్వం పోలేదు. ఆయన పరిపూర్ణుడే అన్నది మనం ముఖ్యమైన మాట్లాడుకోవాలి. దీనికి మనం చిన్న చపాతీ పిండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. దాంతో ఒక 20 పూరీలు చేద్దాం అనుకుంటే ఒక పావంత అయిపోగానే 5 పూరీలు అయిపోతుంది. అట్లా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే అక్కడ 20 పూరీలు చేసినా సరే ఇంకా పూరీ పిండి ఉండిపోయినట్టు అనమాట. అలా మనలాంటి మామూలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే ఒక చిన్న సులభమైన ఎగ్జాంపుల్ మనం అర్థం చేసుకున్నాం. సో బహిరంగ శక్తి అంటే ఈ సర్వ సృష్టి అంతా భగవంతుడు బహిరంగ శక్తితో చేస్తాడు. తర్వాత తటస్థ శక్తిలో జీవులు ఉంటారన్నమాట. తటస్థ శక్తి అంటే ఏంటంటే మార్జినల్ ఎనర్జీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే జీవులు బద్ధజీవుడుగాను ఉండిపోవచ్చు, విముక్తుడు అవ్వచ్చు. విముక్తుడు అవదలుచుకున్నాడంటే ఆయన భగవంతుడి వైపు ప్రయాణిస్తే విముక్తుడు అవుతాడు.
మాయ వైపు ప్రయాణించడం అంటే ఈ సంసారం నాకు బాగానే ఉంది ఈ అని ఈ సంసార చక్ర సాగరంలో తిరుగుతూ అనేక కోట్ల జన్మలు తీసుకుంటూ పునరతి జననం పునరతి మరణం అనే సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళని అటేపు ఏంటంటే ఈ మాయాశక్తి చేత ఆవహించబడ్డాడు అంటాడనమాట. సో భగవంతుడు మనకి సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛను అందజేశాడు. నువ్వు నా వైపు వస్తావా, మాయ వైపు తిరుగుతావా, సంసార సాగరం కావాలా, నేను కావాలా అన్న స్వేచ్ఛ ప్రతి జన్మలో భగవంతుడు మానవుడికే ఇస్తాడు. జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి, కర్మానుసారి పుడుతున్నాయి, వాటికి స్వేచ్ఛ అన్నది లేదు. ఆ కర్మ అనుభవించంగానే ఆ శరీరం అయిపోతుంది, మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ ఇంకో శరీరం అందుకోవాల్సిందే. ఏదో పూర్వజన్మ సుకృతం ద్వారా మానవ జన్మ వస్తుంది. ఇవాళ మానవ జన్మ గురించి చాలా తెలుసుకుంటాం శ్లోకాల్లో. రైట్. సో భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు, ఆయన నుంచి వచ్చిన సృష్టి పరిపూర్ణం. ఆ సృష్టి చేసినా సరే ఆయనలో పరిపూర్ణతో రవ్వంత కూడా తగ్గదు. సో బహిరంగ శక్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం, తటస్థ శక్తి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా ఆంతరంగిక శక్తి. ఆంతరంగిక శక్తి అంటే అందులో భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానము, భగవంతుడి యొక్క పరివారము, తర్వాత శ్రీమతి రాధారాణి, హ్లాదిని శక్తి, సంవిత్ శక్తి, హ్లాదిని శక్తి, సంవత్ శక్తి. 3 శక్తులు ఉన్నాయన్నమాట ఆంతరంగిక శక్తిలో 3. సో ఆ 3 శక్తులు ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానము, భగవంతుడి యొక్క అంత పరివారము, ఆ తర్వాత శ్రీమతి రాధారాణి, భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ స్వరూపమే, మూర్తిభవించిన ప్రేమ స్వరూపమే శ్రీమతి రాధారాణి, హ్లాదిని శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత శ్లోక 1 ఎవరన్నా చదవగలరా? లాస్ట్ వీక్ మనం చదివాం. చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండమ్మా. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా బిజీనా మా గృధః కస్య స్విద్ధనం. ఎస్, రైట్. ఈశావాస్యమిదం సర్వం. అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్ధనం. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో మనం దాని శ్లోకం మీనింగ్ ఏం తెలుసుకున్నామంటే, మనం ఈ విశ్వంలో ఉన్న చరాచర వస్తువులన్నీ, చరాచర అంటే చర అచర, చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. జీవమైన జడమైన, జీవం అంటే వాటిలో ప్రాణశక్తి ఉన్నా, జడం అంటే ప్రాణశక్తి లేదు. ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, కొండలు ఉన్నాయి, రాళ్ళు ఉన్నాయి, చాలా శక్తి భగవంతుడి చేత సృష్టించబడిన శక్తి. వాటిలో అవి జడం అంటారు, వాటిలో ప్రాణశక్తి లేదు. ఖనిజాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వాటిలో ప్రాణశక్తి లేదు. కానీ మనుషులు, పక్షులు, జంతువులు, క్రిమికీటకాదులు, తర్వాత జలచరాలు, కూరగాయలు, వెజిటబుల్స్, వీటిలన్నిటిలో ప్రాణశక్తి ఉందన్నమాట. ఇవన్నీ పరమేశ్వరుడి అధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఇదంతా ఆయన సొత్తే. అంటే మనమంతా ఆయనకి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఆయన సొత్తే. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నిర్దేశించబడిన అవసరమైన దాన్నే స్వీకరించాలి, ఇతరుల వాటిని ఆక్రమించకూడదు. అవి ఎవరివో బాగా తెలుసుకొని లోభాన్ని విడిచిపెట్టాలి. సో భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో మనకేం చెప్తున్నారు అంటే, మళ్ళీ లాస్ట్ వీక్ గంట మాట్లాడుకుని అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, క్లుప్తంగా రిపీట్ చేస్తున్నాను. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనమంతా ఆయన సొత్తే అన్న భావంతో ఉంటూ, ఇదంతా స్వామి సొత్తే కాబట్టి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడకూడదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు వేస్ట్ చేయకూడదు. నాకు ఎంత అవసరమో అంతే వాడుకోవాలి, నాకెంత అవసరమో అంతే వాడుకోవాలి. ఆ కొద్దిగా వాడుకుంటేనే నా జన్మ సార్థకమవుతుంది. నాది కాంది నాకొద్దు అన్న భావనతో మనం ఉండాలి. ఇలా ఎవరైతే బాగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు లోభాన్ని విడిచిపెడతారు అన్నమాట. మామూలుగా మనం ఏంటి, లోభంతో నాకే కావాలి, అంతా నాకే కావాలి, అంతా నా కుటుంబంతో కావాలి, కొన్ని నెక్స్ట్ 20 జన్మలకి కావాలి, 20 కుటుంబాలకి, అంటే తర్వాత వచ్చే వంశపారంపర్యంగా ఆస్తులు ఉండాలి అని చెప్పి ఎంతోమంది పక్కన లాక్కొని నానా బాధలు పెట్టి ఇన్ని రకాలుగా ధన సంపాదన చేస్తున్నారు. సో లోభాన్ని మనం మానవ జన్మ అన్నది అత్యంత దుర్లభమైనదని అర్థమయ్యి, ఈ సొత్తంతా భగవంతుడిదే, నాకు ఎంత కావాలో అంతే తీసుకోవాలి అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి లోభం పోతుంది అనమాట. ఆ లోభాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండాలని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ మనం కూడా అనుకున్నాం, మనకెంత కావాలి ఎవరో చెప్పలేదు, మనమే డిఫైన్ చేసుకోవాలి, మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎంత కావాలనేది అత్యాశకు పోకుండా మనం బతకడం కోసం
మన కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం, మన పిల్లల యొక్క కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం మనకు ఎంత కావాలో అంత ఉపయోగించుకొని మిగతాదంతా భగవంతుడి కోసమే ఉపయోగించాలి. సో దీంట్లోంచి మనకి ధనం అన్నదే కాదు, ఇంకా మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ శరీరం కూడా భగవంతుడు మనకిచ్చాడు. సో ఈ శరీరంలో శక్తి ఇచ్చాడు భగవంతుడు. నడిచే శక్తి ఇచ్చాడు, చేతులతో పనిచేసే శక్తి ఇచ్చాడు, వినికిడి శక్తి ఇచ్చాడు, కళ్ళకి చూసే శక్తి ఇచ్చాడు, ముక్కుకి వాసన పట్టే శక్తి ఇచ్చాడు, తలకి బుర్రలో ఆలోచన పడే శక్తి ఇచ్చాడు. ఈ శక్తులన్నీ ఎవరివి? ఆయనవే. ఇవన్నీ ఆయనవే అన్నప్పుడు ఆ శక్తుల్లో నేను ఎంత వాడుకోవాలి? నాకు అవసరమైన కొద్దిగా వాడుకొని మిగతాదంతా ఆయనకే సమర్పించాలి. అంటే ధనమే కాదు, తర్వాత మనకు భగవంతుడు మనకి సమయం ఇచ్చాడు. రోజుకి 24 గంటల సమయం ఇచ్చాడు. ఆ 24 గంటల సమయంలో మనం ఏం చేస్తాం? 24 గంటలు మన గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. అందులో కూడా ఈ 24 గంటల సమయం కూడా ఇది భగవంతుడి సొత్తు కదా, అందులో నా గురించి నేను తక్కువ వాడుకొని మిగతా సమయం ఎక్కువ ఆయనకే నేను కేటాయిస్తాను అనుకుంటే మనం భక్తులు అవుతాం. ఇటు సమయం అవనండి, మన శరీరంలో ఉన్న శక్తులు అవనండి, మనకిచ్చిన ధనం అవనండి, మనకున్న ఫెసిలిటీస్ అవనివ్వండి, ఏదన్నా సరే ఆయన గురించి. ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకు మంచి తెలివితేటలు ఇచ్చాడు. మనలో ఒకరికి చాలా మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి. సో ఈ తెలివితేటలు నేను ఎలా ఉపయోగించవచ్చు? నేను బాగుపడటానికి ఉపయోగించవచ్చు, నా డబ్బుల్ని 1కి 10 చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, లేదా కృష్ణ సాంప్రదాయం ప్రచారం గురించి ఉపయోగించవచ్చు. నా సమయాన్ని కానీ నాకున్న తెలివితేటలు కానీ భగవంతుడి యొక్క మెసేజ్ భగవంతుడు నిర్దేశించిన ఆయన యొక్క ఉపదేశాలు అందరికీ అందచేయడానికి కూడా సమయం కేటాయించవచ్చు అనమాట. సో మనకున్న శక్తియుక్తులు, తెలివితేటలు, ధనము, సంపద అన్నీ. సో ఇప్పుడు ధనం లేనివాడు ఉంటాడు కానీ 24 గంటలు లేనివాడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? ఉండడు. ధనం లేనివాడు ఉండొచ్చు కొంతమంది. ప్రభుజీ మా ఇళ్ళే గడవట్లేదు, నేను స్వామి నేను నీకేమిస్తాను, నేను ఎంత కష్టపడినా మా పిల్లలకే పోషించుకోలేకపోతున్నాను అనేవాడు కొంతమంది. చాలా తక్కువ జీతంలో బతికేవాళ్ళు, నెలకు 5,000 రూపాయల జీతంలో బతికేవాళ్ళు, అడుక్కునే వాళ్ళు, ఇలా చాలా మంది ఉండొచ్చు. పాపం వాడు భగవంతుడికి వాళ్ళ ధనాన్ని కేటాయించలేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ సమయాన్ని కేటాయించగలరా? వాళ్ళకి 24 గంటలే ఇచ్చాడు కదా భగవంతుడు, సమయాన్ని కేటాయించవచ్చు. వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చి ఉంటాడు భగవంతుడు, ఆ శక్తిని భగవంతుడి కోసం కేటాయించవచ్చు. సో అదనమాట. సో నేను ఏదో టాపిక్ వచ్చింది, శబరి గుర్తొచ్చింది. శబరి ఏం చేసిందండి? వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు, రాముడు మీ ఇంటికి వస్తాడు అని చెప్పాడు. అంతేగాని ఇలా 14th ఫిబ్రవరి సాయంకాలం 4 to 5 మధ్యలో వస్తాడు అని చెప్పలా. శబరి ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసిందండి తెలుసా? 95 సంవత్సరాలు ప్రభుజీ. 95 సంవత్సరాలు కాదు, దాదాపు వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పాక ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసిందో తెలుసా? దాదాపు 30-40 సంవత్సరాల పాటు ఎదురు చూసింది ఆవిడ. ప్రతిరోజు శుభ్రంగా స్నానం చేసి తయారయ్యి రాముడికి ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టి, ఫ్లవర్స్ పెట్టి, ఈ రోజు వస్తాడేమో అని ఎదురు చూసి సాయంకాలం వరకు ఆయన చూసి, ఓ ఇవాళ రాలేదా రాముడు, మళ్ళీ పడుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే లేచి అదే ఉత్సాహంతో రాముడు వస్తాడేమో అని ఈ రోజంతా ఎదురు చూసి. మనలాంటి వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తామండి, ఓ 15 రోజులయ్యాక ఆయన వచ్చేయట్లేదు, వస్తానన్నాడు, ఈయన కనపడలేదు, ఇంకా మన పని మనం చూసుకుందాం, ఇవాళ ఏదో శారీ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది, లేకపోతే ఇవాళ ఏదో అది ఉంది, లేకపోతే ఇవాళ ఏదో గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళాలి, ఇవాళ ఆ పని ఉంది, ఈ పని ఉంది, మనకేదో ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళాలి, చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళాలి అని మనం వెళ్ళిపోతాం. 10 రోజులు 15 రోజులు ఓపిక పడతాం. ఆ తర్వాత రాముడు, రామయ్య నువ్వు వచ్చేటట్టయితే నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయి, ఇదిగో నా టెలిఫోన్ నెంబర్ అని బయట అతికిచ్చి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇంటి బయట పెట్టి, నువ్వు వస్తే నాకు ఫోన్ చేయి, అప్పుడే వస్తాను వెంటనే అని. కానీ ఆవిడ గురువు మాట మీద నమ్మకం అన్ని సంవత్సరాల పాటు, ఒక 15 రోజులు కాదు, 20 రోజులు కాదు, 6 నెలలు కాదు, సంవత్సరాల తరబడి ప్రతిరోజు రాముడి గురించి ఎదురు చూసి ఫైనల్గా ఆయన ఏ రోజైతే వచ్చాడో అత్యంత ఆనందాన్ని అనుభవించి, ఆయనకి మామూలుగా మన శాస్త్ర ప్రకారం ఏం చెప్తారండి, టేస్ట్ చూడకూడదు, వాసన చూడకూడదు. చాలా మంది గుళ్ళల్లో వంటలు చేసేవాడు ముక్కుకి నోటికి గుడ్డ కూడా కట్టుకుంటారు, మాట్లాడుతుంటే ఉమ్ము పడుతుందేమో అన్నట్టు. తర్వాత ముక్కు వాసనలు చూసేస్తూ ఉంటుంది. రాముడి కన్నా దేవుడి కన్నా ముందే అమ్మాయి కూర భలే ఉంది అని లాగేస్తూ ఉంటుంది. సో అవి ఏమీ రాకుండా మడితోటి స్నానం చేసి, కొంతమంది తలార స్నానం చేసి, ఆ తెచ్చిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా 10 రకాలుగా కడిగి అంత వంట చేసి స్వామికి నైవేద్యం పెడతారు. అలాంటిది ఈవిడ ఏం చేసిందండి, ఎంగిలి పళ్ళు పెట్టింది స్వామికి. ఆ ఎంగిలి పళ్ళు పెట్టిన భావాగ్రహి జనార్దన అని భగవంతుడు తీసుకున్నాడు. ఎంగిలి పళ్ళులో ఆవిడ భావం ఏంటి, ఈ పండు తీగా ఉందా లేదా, తీగా ఉన్నదే పెడతాను స్వామికి, తీగ లేనిది ఇసిరి పారేసింది.
సో అయినా సరే రాముడు ఆవిడ భక్తికి మెచ్చి ఆవిడకి ఆ వైకుంఠంలో ఉన్న అయోధ్య లోకానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు భగవంతుడు. సో అలా ఆ వృద్ధాప్యంలో ఆవిడ ఏం చేయగలదు భగవంతుడికి? అప్పుడు ఆవిడ రాముడి కోసం బట్టలు నేయగలదా, దండలు తయారు చేయగలదా, ఇల్లంతా డెకరేట్ చేయగలదా? ఆ 95 ఏళ్ల స్త్రీ ఏం చేయగలదు? ఏమి చేయలేదు. కేవలం ఇంటి పక్కన చుట్టుపక్కల నడుచుకుంటూ వెళ్ళి నడువంగిపోయిన స్త్రీ ఒక 4-5 పళ్ళు తీసుకొని వచ్చి రాముడి కోసం వెయిట్ చేయాలి. సో ఎవరు ఎంత చేయగలిగితే అంత భగవంతుడికి మనం నివేదన చేసుకోవటం, మన సమయాన్ని, మన మనస్సుని, మనకున్న తెలివితేటల్ని, భగవంతుడు మనకిచ్చిన ఏ శక్తినైనా సరే ఆ స్వామి కోసం మనం కైంకర్యం చేయాలని, ప్లస్ మనకు ఎంత కావాలో అంతే తీసుకోవాలనేది మన ఈశోపనిషత్తు 1 నుంచి మనం అర్థం చేసుకున్నాం. తర్వాత ప్రభుజీ, మీరు ఒక బృందావనం నుంచి ఒక బెగ్గర జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఏంటమ్మా? జపం చేసుకుంటున్నారని చెప్పి బృందావనం నుంచి ఒక బెగ్గర జపం చేసుకుంటున్నాడని ఒక ఫోటో పెట్టారు మీరు మొన్న. ఎస్ ఎస్, ఆయనకి చేయగలిగింది అదొకటే కాబట్టి ఆ జపం చేసుకుంటూ ఆ దైవ ఆరాధన చేసుకుంటూ. నాకెంత ఆశ్చర్యం వేసిందంటే అమ్మా, గుళ్ళ పైన అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా చేత్తో మంత్రం చేసుకుంటా ఉన్నారు. అంటే ఆ ధామం యొక్క గొప్పతనం, నామ మహిమ అంత డీప్గా ఉందన్నమాట. సో అట్లీస్ట్ వచ్చే జన్మలో ఉన్న భగవంతుడు వాడు చేసిన నామానికి ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోగలిగితే గ్రేటు. లేదంటే వచ్చే జన్మలో ఉన్న ఉత్తమమైన జన్మిచ్చి వాళ్ళకి చక్కటి అవకాశాలు, సదుపయోగాలు ఇచ్చి భక్తిలో ఇంకా ముందుకెళ్తానికి అవకాశం ఇస్తాడు. సో నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అన్నమాట. అది దేవుడికి ఇస్తున్నాడు. ఏంటమ్మా? ఆయనకి ఇవ్వగలుగుతున్నది అదే ఒక్కటే, డబ్బులు ఇవ్వలేడు కాబట్టి ఆ జపం ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారమ్మా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వలేరు, ఏం సేవ చేయలేరు. వాళ్ళు గుళ్ళోకి వచ్చి ఏమంటే నేను మాలలు కడతాను, స్వామికి అచ్చేస్తాను ఇచ్చేస్తాను అడుక్కునే వాళ్ళని రానివ్వని కూడా రానివ్వరు. సో వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతున్నారు? భగవంతుడు నోరిచ్చాడు, సమయం ఇచ్చాడు, దాన్ని ఉపయోగించి నామం చేసి నేను భగవంతుడికి అర్పిస్తాను అనుకున్నారు. అదే భగవంతుడు సంతోషంగా. మంచి పాయింట్ చెప్పారమ్మా. తర్వాత వాళ్ళ సెకండ్ శ్లోకం, కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి కర్మాణి జీజీవిషేచ్ఛతం సమా జీజీవిషేచ్ఛతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే దోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతే దోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు శ్లోకం చదవండి అమ్మా. నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతే దోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. ఇంకెవరన్నా చదవండి అమ్మా. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యతే దోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. వెరీ గుడ్. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈశోపనిషత్తులో ఈ విధంగా కర్మలు చేస్తూ ఉంటే మనిషి 100 సంవత్సరాలు జీవించాలని ఆశించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ విధంగా చేయబడిన కర్మలు మనిషిని కర్మబంధానికి లోబరచవు. మనిషికి ఈ మార్గం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. సో ఈ శ్లోకంలో అంతా ఈ విధంగా కర్మం చేస్తే, ఇలా బతికితే ఈ మార్గం తప్ప అంటున్నారు. ఏంటిది? ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? మనకి ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని, అంటే మనకు ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తి పడడం, మనకు కావాల్సింది మనం తీసుకోవడం, ఇది. ఎస్, మిగతాదంతా భగవంతుడి కోసం సేవకి చేయటం. ఇంతేనా ప్రభుజీ? అంతేనమ్మా, కరెక్ట్, రైట్. సో ఈ విధంగా అంటే ఏంటంటే,
ఈ విధంగా కర్మలు చేస్తూ మనకు కావాల్సిన కొద్దిగా మనం తీసుకొని మిగతాదంతా భగవంతుడికే సమర్పణ చేస్తూ మనసా వాచ కర్మణ ఆయన గురించే పనిచేస్తూ అలా ఉంటే కర్మ బంధించదు. మనిషికి ఈ మార్గం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు అంటే భగవంతుని మార్గమే ఉన్న మార్గము, వేరే మార్గం మనకి లేదు అని శాస్త్రం చెప్తుందనమాట. సో మనిషి స్వభావం ఏంటంటే అండి, ఎవరికి చనిపోవాలని అనిపించదు. ఎంత ఓల్డేజ్లో ఉంటే బాగా కష్టాలు పడుతూ బెడ్ రిడన్ అయిపోయి క్యాన్సర్ లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చి నానా కష్టాలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు తప్ప భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోతే బాగుండు అని అంటారు తప్ప 99% 90 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ఇంకా బతకాలనే ఆశ ఉంటుంది మనిషికి. జీవితం మీద ఆశ ఎవరికన్నా సరే ఆశ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ కాన్వర్సేషన్ వచ్చింది. ఒకసారి ఎన్నాళ్ళు బతకాలి, 90 ఏళ్ళు బతికితే 100 ఏళ్ళు బతికితే అన్నట్టు ఏదో టాపిక్ వస్తే కొంతమంది అన్నారు, అబ్బా అన్నాళ్ళు ఎందుకు బతుకుతామండి అన్నారు. ఒక మహానుభావులు ఏమన్నారంటే, నేను ఎన్నాళ్ళు బతికితే ఎక్కువ బతికితే చాలా సంతోషం అన్నారు. ఎందుకంటే అన్నాళ్ళు జపం చేసుకోవచ్చు అన్నారు. ఇప్పుడు నేను తొందరగా వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఇప్పుడు తొందరగా వెళ్ళిపోతే ఏం జరుగుద్ది, మళ్ళీ భగవంతుడు ఎన్నాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మిస్తాడో తెలియదు. లెట్సే ఒక 5 ఏళ్ళకి జన్మించాడు అనుకుందాం ఊరికనే. తర్వాత మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో సంవత్సరం, మళ్ళీ బయటికి రావటం, మళ్ళీ అంతా బోర్లా పడతాం, అక్కడి నుంచి అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, మళ్ళీ అన్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది. స్కూల్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్, మళ్ళీ డిగ్రీ, మళ్ళీ కాలేజీ, మళ్ళీ పెళ్ళి, పిల్లలు అంతా అయి భగవంతుడి కోసం నాకు సమయం ఉంది అనుకునేసరికి 45 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఈ రోజున నాకు భగవంతుడు ఇంకొక 20 ఏళ్ళు పెంచితే ఆ 20 ఏళ్ళు నేను భగవంతుడి నామం చేసుకోవటానికి బదులు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను అని అనుకొని మళ్ళీ నేను నామం చేయాలంటే ఇంకో 50 ఏళ్ళు గ్యాప్ వస్తుంది. అర్థమైందండి నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్? అర్థమైందా? సో అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనందరం దాదాపు అందరూ ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు చిన్నవాళ్ళు తప్ప అందరూ 50 దాటి సంసారంలో ఒక స్టేజ్, పిల్లలు చదువులు అయిపోయి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి ఒక స్టేజ్కి వస్తున్నాం. ఇప్పుడు బోడు సమయం ఉంటుంది భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తానికి. ఈ అమూల్యమైన సమయాన్ని వదులుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడో చేస్తామంటే ఏంటి అర్థం? దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలని తెలుగులో సామెత ఉంది. సో అలా మనం ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి ఇంకొక 10 ఏళ్ళు పెంచాడు అనుకోండి, ఫైన్, ఆ 10 ఏళ్ళు ఇప్పించింది ఆయన కోసమే సమర్పిస్తాను నేను. 80 ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా ఆశలు పెట్టుకొని అటు పరిగెట్టకుండా ఇటు పరిగెట్టకుండా వీలైనంత వరకు భగవంతుడికి కేటాయించాలి. వయసు పెరిగిన దగ్గర నుంచి వీలైనంత వరకు భగవంతుడికి కేటాయించాలి. యాక్చువల్గా వానప్రస్థం అంటే ఏజ్ ఎంతో తెలుసా? మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి. 55, 60 చెప్పారు కదా. 50 దాటితే వానప్రస్థం లెక్క శాస్త్ర ప్రకారం. ఇక్కడ 50 దాటిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆలోచించుకోండి. నేను మిమ్మల్ని అడగను, మీ ఆడవాళ్ళని ఏజ్ అడిగితే గొడవ అయిపోతుంది. సో మాతాజీస్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. 50 ఎంతమందికి దాటింది ఆలోచించుకోండి. 50 దాటింది అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకా మామూలుగా మన ఏదో డాక్టర్ తోటి కూడా ఏదో డిస్కషన్ వచ్చిందనమాట. ఆయన అదే చెప్తున్నారు, 35-40 వరకు పెరుగుతున్నట్టేనంట. పుట్టిన దగ్గర నుంచి 35-40 వరకు అలా పెరుగుతూ ఉంటామంట. తర్వాత 40 నుంచి డౌన్ అవుతూ ఉంటుందంట. 40 నుంచి ఫైనల్గా 70కి వెళ్ళిపోతాం, 80కి వెళ్ళిపోతాం, 90కి వెళ్ళిపోతాం. అది భగవంతుడి ఇష్టం. కానీ ఇంకా అక్కడి నుంచి అన్నీ డౌన్ అవుతూనే ఉంటాయి. శక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది, అన్నీ స్లోగా తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ డౌన్ స్టేజ్ అంతా సంసారము, సంపాదన, వాటిల్లో ఉన్నాయి పెరుగుదలంతా. ఈ డౌన్ స్టేజ్ అంతా మనం దేని గురించి ఆలోచించాలంటే భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాలన్నమాట. అది చెప్తుంది శాస్త్రం. శాస్త్రం కూడా ఏం చెప్తుంది? ఆత్మే శాశ్వతము, శరీరం అన్నది తాత్కాలికమైనది. ఈ శరీరం అన్నది మనం అనేక సార్లు మార్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇది మనకి చాలా మందికి తెలుసు, మనం ఆత్మే శరీరం కాదు అని తెలుసు. కానీ మనం రోజు చేసే పనుల్లో ఇది గుర్తురాదు. నేను ఈ శరీరాన్ని తెలుసు ప్రభుజీ, చేయటం కష్టం తెలుసు అందరికి. ఎస్, అన్ని కంటతో వస్తాయి కానీ దాన్ని ఎస్. ఒక శారీ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు గుర్తొస్తుందండి, నేను ఇది శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని మాత్రమే అని. మీరు ఒకసారి చెప్పారు, ఏం కొనుక్కున్నా ఇది ఒక ఆవిడ గురించి చెప్పారు, రాధారాణికి కోసం చీరకు తీసుకుంటున్నాను, అది ఎలా ఉంటుందో రాధారాణికి అని విషయం విడిగా గుర్తొస్తుంది ప్రభుజీ. షాప్కి వెళ్తా
షాప్కి వెళ్తే గుర్తుకు రావు ప్రభుజీ. వెరీ నైస్. మళ్ళీ ఇంటికి వస్తే గానీ గుర్తుకు రాదు, ఇది రాధారాణికే బాగుంటది అని చెప్పి అనుకోవటం. ఏది కొనుక్కున్నా ఆవిడ రాధారాణికి, కొనుక్కున్న రాధారాణికి అని అంటా ఉంటారు. మా శిక్షా గురు భార్య ఆవిడ అలా అందరమాట. ఒకసారి వెళ్తే మా రాధారాణికి ఎంత బాగుంటుందో ఈ సారీ అంటే నేను మా వైఫ్ అనుకున్నాం. మనకు అటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడు నేను వస్తుందో. అనుకుంటా ప్రభుజీ ఇంటి దగ్గర అలా అనుకోవాలి మనం కూడా అని. ఎస్, మనం ఏంటంటే ఏదన్నా మంచి చూడంగానే ఇది నాకెంత బాగుంటుందో, ఈ చీర నాకెంత బాగుంటుందో, ఈ నాకెంత బాగుంటుందో, ఈ వస్తువు నాకెంత బాగుంటుందో అనుకుంటాం. కానీ ఇది కృష్ణుడికి ఎంత బాగుంటుందో అనుకో. ఒకసారి నిటాయి సేవని మాతాజీ చెప్పారు, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఫ్లవర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారంటే ఆవిడ ఏదో పని మీద కొనుక్కురావటానికి వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ ఫ్లవర్ మార్కెట్ అంటే తెలుసు కదా, ఎన్ని పూలు ఉంటాయో మీకు. అంటే నాకు వేరే ఊళ్ళో నాకు తెలియదు, కానీ హైదరాబాద్లో గుడిమల్కాపూర్ ఎవరన్నా ఫ్లవర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు. సో ఆవిడ నిటాయి సేవని మాతాజీ ఏమన్నారంటే, అది చూస్తూ ఫ్లవర్స్ అన్నిటికీ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు అనుకున్నారంట ఆవిడ. అన్ని లక్షల కిలోల ఫ్లవర్స్ అన్ని మొత్తం స్వామి ఇవన్నీ నీకే, ఇవన్నీ నీ పాదాలకే అని మానసికంగా అర్పించేశారంట ఆవిడ. మనం నిజంగా 1,00,000 కిలోలు కొని స్వామికి అర్పించలేము, మానసికంగా అర్పిస్తంలో తప్పే ఉంది. సో అలా, సో ఇది మనం ఆత్మ అన్నది శాశ్వతమైనది, శరీరం అనేది తాత్కాలికమైనది మనందరికీ తెలుసు, కానీ మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఇది మనం ప్రతిరోజు జీవితాంతం గుర్తు చేసుకోవాలి. మనకి పొద్దున్న లేచి మన అద్దంలో స్నానం చేసి అంత రెడీ అయ్యాక అద్దంలో చూసుకుంటున్నప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. నా జుట్టు ఎలా ఉంది, నా ఫేస్ బాగుందా, ముడతలు పడినాయా లేదా, ఇంకా యంగానే ఉన్నానా, వయసు పెరుగుతోందా అన్నది కాదు. ప్రతిరోజు మనకి మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ శరీరమైనది తాత్కాలికమైనది, ఆత్మ శాశ్వతమైనది, ఈ శరీరం ఏ రోజన్నా పడిపోవచ్చు, సో దీని గురించి తప్పించకూడదు నేను అని మనకి మనం ప్రతిరోజు పాఠం చెప్పుకున్నట్టు గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది గుర్తు చేసుకోకపోతే అవదు. ఎందుకంటే మనం ఎంతసేపు శరీరం కోసమే తప్పిస్తున్నాం ప్రతిదీ. రైట్. సో కర్మ చేయటం అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తప్పదు, కర్మ చేయాల్సిందే అని భగవంతుడు 3rd చాప్టర్లో క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పాడు. కర్మ మానేసి ఎవరు ఉండలేరు. కాకపోతే భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, ఆ కర్మ నా గురించి చేయండి, నా గురించి కర్మ చేస్తే మీకు బంధం లేదు, మీ గురించి మీరు చేసుకుంటే బంధం ఉంటుంది. 3.13లో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, మీ గురించి మీరు వండుకుంటే, మీరు వెజిటేరియన్ అయినా సరే, ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అవన్నీ లేకుండా వండుకున్నా సరే, సాత్వికమైన ఆహారం వండుకున్నా సరే, మీ గురించి మీరు వండుకుంటే కేవలం పాపమే తింటున్నారు, కానీ భగవంతుడికి వండి పెడితే అది పాపం అవ్వదు అని 3.13లో భగవంతుడు మనకి గుర్తు చేశాడు. తర్వాత మానవ జన్మ గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఈ మానవ జన్మే చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ మానవ జన్మలోనే మోక్షం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. జంతు జన్మంలో, పశు జన్మంలో, వృక్షాల జన్మంలో వాటికి అసలు మోక్షం గురించి తెలియదు, భగవంతుడు అంటే ఏంటో తెలియదు, మనం ఎందుకు పుట్టావో తెలియదు, మన ఆత్మ శరీరమో తెలియదు. కేవలం ఆహార నిద్ర భయం మైదనంతో ఆ జన్మంతా గడిచిపోతుంటుంది. ఒక జంతువుని తీసుకుంటే ఆ జంతువుకి ఇలాంటి విచక్షణ లేదు, ఆ విచక్షణ మనకే ఉన్నదనమాట. తర్వాత మనం అనుకున్నాం మంచి పనులు చేస్తే చాలా మంచిది కదండి, కరెక్టే. కానీ మంచి పనులు కూడా బంధిస్తూ ఉంటాయి మనని. మంచి పనులు బంధించి మళ్ళీ మంచి ఉత్తమ జన్మనిస్తాయి, మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి. చెడు పనులు చేస్తుంటే ఆ చెడు పనులు కూడా మనని బంధిస్తాయి, ఆ చెడు పనులకు సంబంధించిన కర్మలు మనకి అందిస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని మంచి కర్మలు చెడు కర్మలు రెండు మనకి ఈ భవబంధాలకే మనని కట్టిపడేసి ఉంటాయి. ఈ రెండింటి నుంచి దాటి బయటికి వెళ్ళాలంటే మనం అకర్మ చేయాలి. అకర్మ అంటే భగవంతుడి కోసం చేయాలి. ఏ కర్మ చేసినా భగవంతుడి కోసం మనం కర్మ చేస్తే కనుక మనకి బంధించదు. సో మన ఎంతైనా జీవితం అంతా సాధన అంటే ఏంటంటే అకర్మ అలవాటు చేసుకోవటం, మంచి పనులు ఎలా చేయాలి, ఆ మంచి పనులు కూడా భగవంతుడి కోసం ఎలా చేయాలి. ఒకడికి అన్నదానం చేస్తున్నాం, చాలా సంతోషం. అన్నదానం చేయటం వలన ఏం జరిగింది, ఒక పుణ్యం సంపాదించుకున్నాం. వచ్చే జన్మలో భగవంతుడు నీకు తిండి లోటు లేకుండా చేస్తాడు. అక్షయ తృతీయ వస్తుంది. అక్షయ తృతీయ నాడు అందరూ ఇదే మాట్లాడుకుంటారు, ఏమంటే ఈరోజు నీళ్ల కుండ ఇస్తారంటండి. కోర్స్ బంగారం కొట్టోళ్ళు మార్చేశారు, అక్షయ తృతీయని బంగారంకి కనెక్ట్ చేసి మార్చేశారు వాళ్ళు. బట్ మామూలుగా అక్షయ తృతీయం అంటే ఏంటంటే మనం ఏది చేసినా అక్షయమై తృతీయమై మనకి హెల్ప్ అవుతుందని. సో చాలామంది ఏమంటారంటే నీళ్ల కుండతోటి నీళ్లు దానం చేస్తే లక్షల జన్మల పాటు మనకి ఎప్పుడు నీళ్ల ప్రాబ్లం ఉండదు, బట్టలు దానం చేస్తే పంతులు గారికి ఎప్పటికీ మనకి బట్టల లోటు ఉండదు అని చెప్పి మనం ఈ జన్మే కాదు ఫ్యూచర్ జన్మలో కూడా లోటు లేకుండా ఉండాలని మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం మనం. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు, ఓకే నువ్వు అన్నదానం చేయాలనుందా చెయ్యి,
నాకు నైవేద్యం పెట్టి అది అన్నదానం చేయి, భగవంతుని ప్రసాద వితరణ చేయి. అప్పుడు ప్రసాద వితరణ చేస్తుంటే నువ్వు ఏ భావంతో చేస్తున్నావు? స్వామి ప్రసాదం నేను అందరికీ ఇస్తున్నానన్న భావంతో చేస్తున్నావు. నా డబ్బులతో నేను అన్నం కొని అందరికీ ఇస్తున్నాను భావన కాకుండా స్వామి ప్రసాదం అందరికీ వితరణ చేస్తున్నావు. అప్పుడు కడుపు నిండుతుంది, మనసు నిండుతుంది. ప్రసాదం మామూలుగా మంచిగా మనం వండుకున్నది ఓన్లీ కడుపే నిండుతుంది, కానీ భగవంతుడి ప్రసాదం అయితే మనసు కూడా నిండుతుంది. సో మన ఇంటికి ఎవరన్నా అడుక్కునే వాళ్ళు వచ్చినా, ఎవరికన్నా వచ్చినా సరే, మనం అన్నము డబ్బులు బదులు ప్రసాదం కనుక వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళకి 2 రకాల మార్పులు కూడా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఇది మనకి గురువులు చెప్పేది అనమాట. సో ఈశోపనిషత్తు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే కర్మ చేస్తూనే బంధానికి లోపడకుండా ఎలా బతకాలో నేర్పిస్తుంది అనమాట. తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా ఎలా ఉండాలి. ఎస్పెషలీ ఆడవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మీరు కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటారు కిచెన్లో కానీ ఎక్కడన్నా. ఆ పనులు చేస్తున్నప్పుడు మీ ఒంటి మీద పడకుండా, మీ బట్టలు పాడవకుండా చాలా చాకచక్యంగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మన జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఏంటంటే మన జీవితంలో మనం చేస్తున్న పనులు మనల్ని బంధించకుండా, అలాగని మన పనులు చేయకుండా ఆపకుండా, ఆ చేసే కర్మల ద్వారా కొత్త బంధం ఏర్పడకుండా మనం ఎలా జీవితంలో మెలగాలి, ఇదే సాధన అని చెప్తున్నాను అనమాట భగవంతుడు. రైట్. సో అటువంటి జ్ఞానస్థితిలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక సత్వరజస్తమో గుణాలు వాళ్ళని బంధించదు, కర్మబంధం కూడా వాళ్ళకు ఉండదన్నమాట. కేవలం భగవంతుని సేవే ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తుంటారు. మీ జీవితం ఎందుకు అంటే భగవంతుని సేవ కోసమే అన్న భావంలోకి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు అనమాట. రైట్. ఒకవేళ మనం అనుకున్నాం, ఒకవేళ మన జీవితం అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయింది. మా సత్సంగంలో ఒక 23 ఏళ్ల అమ్మాయి సడన్గా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిపోయింది. 23 ఏళ్ల అమ్మాయి నిన్నటి వరకు చెల్లాకిగా తిరుగుతుంది. ఎవ్రీ సండే సత్సంగం వస్తూ ఉంటుంది. చిన్న అమ్మాయి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో తిరుగుతుంది, అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. మ్యాసివ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చి అమ్మాయి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయింది. ఇప్పుడు బతుకుతుందో లేదో అంటున్నారు. ఒకడు బతికినా కాలు చేయి పనిచేయదేమో అంటున్నారు. చిన్న అమ్మాయి, 23 ఏళ్ల అమ్మాయి. సో ఆ అమ్మాయికి ఆ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే 1 గంట ముందు అమ్మాయికి తెలుసా తన జీవితం ఇలా మారిపోతుంది అని? మారిపోవచ్చు, ఇంకో గంట అయితే నాకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది, దాని తర్వాత నేను ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే కాలు చేయి పడిపోవచ్చు, రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నాకు ఇలా ఉంటుంది అని అమ్మాయి ఊహించిందా? ఊహించలా. మనం ఎవరన్నా రేపేం జరుగుతుందో ఊహిస్తామా? నిన్న మా మేనకోడళ్ళ హస్బెండ్ వాకింగ్ చేస్తున్నారు. ఏదో రాయి తగిలి పడబోయారు. పడబోతూ నిలదొక్కుంటూ కింద పడి ఆయన చెయ్యి మీద పడ్డాడు, చెయ్యి ఇరిగింది. వాకింగ్ చేస్తూ చెయ్యి ఇరిగింది. సో నేను సర్జరీ జరిగింది, నేను అక్కడికి వెళ్ళాము, ఆయన దగ్గర కాస్త తోడు కూర్చొని కాసేపు వచ్చామన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఆయన ఊహించాడా 5:30కి నేను వాకింగ్కి వెళ్తే ఇవాళ రాత్రి కింద పడిపోతాను, ఇవాళ రాత్రి నాకు సర్జరీ అవుతుంది అని ఆయన ఊహించాడా? ఊహించలేదు. మనం ఊహించగలుగుతామా ఇవాళ సాయం? ఏంటమ్మా? అవును, ఊహిస్తే వెళ్ళం కదా, కరెక్ట్. సో మనం ఊహించలేం. సో ఏం జరుగుతుందో అన్నది మనకి ఫ్యూచర్ తెలియదు. ఒకవేళ భగవంతుడు అర్ధాంతరంగా మన జీవితాన్ని ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు ముగించేశాడు అనుకోండి, నష్టం ఏమీ లేదంటున్నారు. నష్టప్రాయేషు మన భగవద్గీత నేహాభికర్మణ స్వస్తి ప్రత్యావాయువన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతో మహతో భయాత్. అంటే ఈ జన్మలో మనం ఎంత కొద్దిపాటి భక్తి చేసినా సరే ఆ భక్తి మనకి వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ భగవంతుడు కంటిన్యూ చేస్తాడు. సో అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయినా మన జీవితం పర్వాలేదు, ఈ మార్గంలో ఉండటం ముఖ్యం. ఈ మార్గం నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళకూడదు. రైట్. తుది సారాంశం ఏంటంటే భగవత్ కేంద్రిత కర్మలే చేసుకుంటూ ఉంటే జన్మ మరణ బంధనాల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది. సో మనం అందరూ అలవాటు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం చేసే కర్మలన్నీ భగవంతుడి కోసం ఎలా చేయాలి, భగవంతుడికి ఎలా సమర్పించాలి, ఆయన గురించి ఎలా పనిచేయాలి. మనకున్న శక్తియుక్తులు, తెలివితేటలు, ధనము, ఐశ్వర్యము, సంపద, పలుకుబడి, పేరు, ప్రఖ్యాతులు, ఇవన్నీ శక్తులు, ఇవన్నీ మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తులు, ఆయన గురించి ఎలా మనం ఉపయోగించాలి అన్నట్టుగా మనం నిత్య జీవితాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోగలిగితే మన జన్మ కూడా సార్థకం అవుతుంది అని ఈశోపనిషత్తు 2వ శ్లోకంలో తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు 3వ శ్లోకంకి వెళ్తున్నాం. అసూర్యానామతే లోక అసూర్యానామతే లోక అందేన తమసా వృత
అంధేన అంధేన తమసా తమసా వృతా తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనా ఏకే ఏ చాత్మహనో జనాః అసుర్యా నామ తే లోక అసూర్యానామతే లోకా అంధేన తమసా వృత అంధేన తమసా తమసా వృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనా ఏకే చాత్మహనో జనాః సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే శాస్త్రం సారీ మీలో కొంతమంది చదవండి అమ్మా ఈ శ్లోకం, ఇంకొక ఇద్దరన్నా చదవండి. ఇందాక చదవని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయండి. ఆసూర్యనామతే లోకా అసూర్యానామతే లోకా అంధేన తమసా వృతా అంధేన తమసా వృత తాంస్తే ప్రేతాభిగచ్చంతి తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః ఏకే చాత్మహనో జనాః. చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. అసూర్యానామతే లోకా అసూర్య అంధేన తమసా వృతాః తాంస్తే ప్రీత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. లక్ష్మీ జే అని ఉంది, ఎవరమ్మా? నేనేనండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అమ్మా. చదవనా అండి? చదవండి అమ్మా. అసూర్యానామ తే లోక అంధేన అసూర్యానామతే లోక అసూర్యానామ తే లోక అంధేన తవ సామృతాః కంటిన్యూ తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ అమ్మా. సో ఈ శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆత్మను హత్య చేసేవారు ఎవరైనా సరే అంధకారంతో అజ్ఞానంతో నిండిన అసుర లోకాలకు చేరుకుంటారు. అలాంటి లోకాలకు మరణానంతరం ఆత్మహనులు ఆత్మహత్య చేసేవారు చేరుకుంటారు. ఈ శ్లోకం నాకు అర్థం కల. ఆత్మను హత్య చేసేవారు ఏంటండి? ఆత్మకి చావు లేదని చెప్పి మనకి భగవద్గీత చాప్టర్ 2లో కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా. శరీరాన్ని బలవంతంగా బలవంతంగా త్యాగం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ప్రభుజీ కాదు. సో ఇక్కడ ఆత్మను హత్య చేయటం అంటే అర్థం ఏంటంటే, భగవంతుడు శరీరాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు? మన కర్మలని అనుభవించడానికి, భగవంతుడిని ధ్యానం చేయటానికి, తిరిగి భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి ఆయన ఆ శరీరాన్ని ఇచ్చాడు మనకి. సో మనకు ఆ శరీరాన్ని భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి ఇచ్చినప్పుడు, భగవంతుని చేరుకోవడానికి సంబంధించి అసలు ఏ ప్రయత్నం చేయకుండా ఈ శరీరం ఆనందం కోసమే ఎవరైతే బతుకుతుంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఆత్మని హత్య చేసిన వాళ్ళ కింద లెక్క అంటారన్నమాట. అంటే మీరు ఆత్మని వేస్ట్ చేసుకున్నారు. భగవంతుడు ఇచ్చింది ఎందుకు? ఆ శరీరాన్ని ఆత్మని ఇచ్చింది ఎందుకు? దాన్ని వేస్ట్ చేసుకునేవాడిని ఆత్మని హత్య చేసినట్టు లెక్క అంటారు. అంటే ఆత్మని హత్య చేయటం అంటే లిటరల్గా ఆత్మని హత్య చేయలేరు. ఎందుకంటే నయనం చిందంతి శస్త్రాణి నయనం ధవతి పావకః. మనం ఈ శ్లోకాలన్నీ చదువుకున్నాం కదా. శోషయతి మారుత. ఆత్మకు చావు లేదు, ఆత్మని కాల్చలేరు, అగ్ని చేత దహింపజాలదు, ఆత్మని నీటితో తడపలేము, ఆత్మ గాలితోటి ఇదైపోదు, ఆత్మకి అలా అని మనం చాలా చదువుకున్న 2nd చాప్టర్లో ఆత్మ గురించి బోల్డంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కృష్ణుడు మనకి. అలాంటిది ఆత్మని హత్య చేయటం ఏంటి అంటే, ఎవరైతే మానవ జన్మ యొక్క పవిత్రత దేని గురించి ఉందో అది కాక మిగతావన్నీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆత్మని హత్య చేసిన దాంతో సమానం అంట. అటువంటి వాళ్ళు అసుర లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నాడు. సో మనలో ఎంతమందికి అసుర లోకాలు వెళ్ళాలని ఉందండి? ఎవరికన్నా ఉందా అసుర లోకాలు వెళ్ళాలని? ఎవరికి లేదు. ఆల్రెడీ మన బృందావనానికి వెళ్ళాలని అది అంతే. ఆల్రెడీ మనం అసుర లోకంలోనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అసురులే. అటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఉంటున్నాం. అందరూ మోసం చేసేవాళ్ళు, అందరూ అన్యాయం చేసేవాళ్ళు, అందరూ బాధ పెట్టేవాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు. అంటే మన చుట్టుపక్కల 100 మంది మనుషులు ఉంటే అందులో 10 మంది దేవతల యొక్క మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే 90 మంది అసుర మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మన చుట్టుపక్కల. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. భగవంతుడు అనేక సార్లు చెప్పాడు మనకి, కానీ మనం వినం కదా. అయినా మనం ఏమనుకుంటామంటే
సుఖాలయం శాశ్వతం అనుకుంటాం మనం. రైట్. సో ఇది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఈ శ్లోక పక్క వాళ్ళని బాధ పెట్టినా సరే అదొక మనం ఇంకొక ఆత్మని బాధ పెట్టినట్టే అవుతుంది కదా, ఏ విషయమైనా సరే అవునండి. మాటలు కార్యాలతో కాదు. ఎస్, తెలుసో తెలియకో చేస్తుంటాం, కానీ వీలైనంత వరకు భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మన మనకి ఆత్మనే కాకుండా పక్క వాళ్ళ ఆత్మని కూడా శోభ పెట్టకుండా ఎస్, ఉండాలి. మనం ఎవరిని భక్తి మార్గంలో అంటే ఏంటి, పొద్దున్న లేచి 2 గంటలు పూజ చేయటం, ఆ తర్వాత నోటికొచ్చిన మాటలు మాట్లాడటం, నానా తప్పులు చేయటం, అందరినీ బాధ పెడతాం, అది కాదు భక్తి మార్గం అంటే. మనకు కనపడే వాళ్ళు చాలా మంది అలా కనపడుతుంటారు. పొద్దున్న లేస్తే విష్ణు సహస్రనామం చదివేస్తారు, లలిత సహస్రనామం చదివేస్తూ ఉంటారు, ఏ గుడిలో పూజలు ఉన్నా సరే పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ కాకరకాయ అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగి ఎంత మార్పు లేనట్టు, కాకరకాయ ఇంకా చేదుగానే ఉన్నట్టు మనసు మార్పు లేదు. చాలా మంది ఉంటారు ఇట్లా, పేర్లు అనవసరం, కానీ చాలా మంది ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు, అందరికీ తెలిసిన నిజ జీవితంలో చూస్తూనే ఉంటాం. నా స్నేహితురాలు ఒక అమ్మాయి అడిగింది అనమాట. సో పాపం వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా బాధ పెడుతుంటాడు, అమ్మాయిని చాలా కష్టాలు పెడుతుంటాడు. ఏకాదశి వస్తే ఉపవాసం ఉండి 5 సార్లు 6 సార్లు విష్ణు సహస్రనామం చదువుతాడంట. సో అమ్మాయి నన్ను అడిగింది, మరి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆయన విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నాడు, ఆయన మనసులో ఎందుకు మార్పు లేదు అని అడిగింది. నాతో పాటు చదువుకున్న ఒక అమ్మాయి. సో నాకే నిజంగా ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలనిపించాలి. అంటే ఏంటంటే వీళ్ళన్నీ చూస్తూ ఉంటే భక్తి మీద కూడా ఎవరికి నమ్మకం కలగట్లా. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నారు, మన మనసులో ఏం మార్పు వచ్చింది? మనసులో పవిత్రత లేకుండా ఏం చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు కదా ప్రభుజీ. ఎస్. సో కానీ చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదమ్మా భవానీ మాతాజీ, వీళ్ళు 10 సంవత్సరాల నుంచి గుడికి వెళ్తున్నారండి, వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నారు, అయినా ఎందుకు మార్పు లేదు అని మనం అది వాళ్ళకి తెలియాలి ప్రభుజీ. వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది ఎవరికి వాళ్ళు విచక్షణ జ్ఞానంతో ఆలోచించుకుంటూ ముందుకెళ్తే కొంచెం మార్పులు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో పాపం ఏంటంటే ఈ అన్నిటిలోకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే భగవంతుని మనం నిందించేస్తాం చాలా తేలిక. ఆయన తిరిగి మాట్లాడు కదా, ఆయన తిరిగి మాట్లాడు, మనతో గొడవ పెట్టుకోవడానికి రాడు. మనం గట్టిగా ఇదిగో ఏం లాభం నిన్ను పూజ చేసి మనసు మారలేదన్నాం అనుకో, వెంటనే ఆయన పరిగెట్టుకు విగ్రహం నుంచి బయటకు వచ్చి నా తప్పు కాదు ఇది ఆయన తప్పే, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అని చెప్పి పాపం సంజయ్ శివుడు వాదించడు, ఆయన తరఫున ఒక లాయర్ని తెచ్చుకోడు, వెంటనే భాగవతంలో శ్లోకాలు చెప్పడు, ఏం చెప్పడు, అలా సైలెంట్గా పాపం మన నిందలు వింటూ ఉంటాడు ఆయన. సో ఇది భవానీ మాతాజీ చెప్పినట్టు ఎవరికి వాళ్ళు విచక్షణ చేసుకొని, నేను భక్తి మార్గంలో ఉన్నాక కూడా ఇంకా నేను పాత పద్ధతిలోనే ఉంటే భక్తి మార్గానికి విలువేంటి, నేను భగవంతుడికి ఇచ్చే విలువేంటి, నాలో ఏం మార్పు వచ్చింది, ఆ మార్పు నేను తీసుకొచ్చి రావాలి. ఆ మార్పు నేను ఇదివరకు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడేవాడిని, ఇప్పుడు నేను భక్తిలోకి వచ్చాను, అయినా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతాం కరెక్టా కాదా? ఇదివరకు నాకు విపరీతమైన కోపం అనుకోండి, ఇప్పుడు భక్తిలోకి వచ్చాను, ఇంకా అలాగే కోపిష్టిలాగా ఉంటానా, మార్చుకుంటానా? ఇదివరకు ఈ పిచ్చి పద్ధతుల్లో మనుషులుగా ఉండేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఇందులోకి వచ్చాము, ఇంకా అలాగే ఉంటానా, మార్పు తెచ్చుకుంటానా? ఈ మార్పు అన్నది మనం తెచ్చుకోవాలి. అఫ్కోర్స్ భగవంతుడు కూడా ఇస్తాడు, ఆంతరంగికంగా ఆయన మార్పు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం రాత్రి మనని బోయవాడు వాల్మీకి అయిపోయినట్టు, వ్యాధుడు మహాముని అయిపోయినట్టుగా రాత్రి మనం మారలేము. ఎందుకంటే అవి భగవంతుని యొక్క ప్రత్యేకమైన లీలలు కాబట్టి ఒక్కసారి కలవంగానే జగాయి మద లీలలో, ఇటువంటి లీలల్లో రాత్రి నిమిషాల్లో మారిపోతారు మనుషులు. కానీ 99% మనం మామూలు మనుషులం. మరి మామూలు మనుషులు అన్నప్పుడు మనం ఒక్క నిమిషంలో అలా మారిపోలేము. సో ప్రత్యేకంగా మన మనస్సుని మనం చూసుకుంటూ, మనం శరీరంలో ఉన్న మార్పులు చూసుకుంటాం రోజు, మనసులో ఉన్న మార్పులు కూడా చూసుకోగలగాలి. ఆంతరంగికమైన మార్పులు చూసుకొని మనలో మార్పు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది గుర్తు చేస్తానే ఉంటారు ప్రభుజీ ఇంట్లో వాళ్ళు. ఏదైనా అంట గుడికి వెళ్తావు, రోజు ప్రభుజీ క్లాసులు వింటా, ఉపయోగం ఏంటంటారు. అదే మీతో పాటు నన్ను కూడా తిడుతున్నారు, పని ఉండదు ప్రభుజీ. మీతో పాటు నన్ను కూడా తిడుతున్నారు ఫ్రీగా. మీరు పని చేయండి, నా టెలిఫోన్ నెంబర్ మాత్రం ఇవ్వబాకండి వాళ్ళకి. సో ఎప్పుడన్నా ఎదురు మాట్లాడండి, నోరెత్తే పని లేదు ప్రభుజీ ఇంట్లో. ఐ నో, అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు నన్ను కూడా మా అమ్మాయి అడుగుతుంది ఎప్పుడన్నా, తిక్కర్ నిలదీసి అడుగుతుంది, నాన్న నువ్వు అన్ని చెప్తున్నావు, మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు అని వెంటనే గుర్తు చేస్తావు అనమాట. అమ్మాయి వెంటనే థ్యాంక్ యూ అని గుర్తు తెచ్చుకుంటా, తప్పు నేను చేయకూడదు అలా,
నేను నేను ఇంకొక నలుగురికి చెప్పే బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా చేసుకోకపోతే నలుగురు నా జీవితాన్ని చూస్తారు, నా జీవితం నేను తప్పు చేయకూడదు అన్న ఆలోచనతోటి మనం ఉండాలన్నమాట. మా పిల్లలు కూడా అంటారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. చూస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. మామూలుగా ఏమనరు కానీ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చాక ఏమన్నా తప్పు చేస్తే ఉతికి ఆరబెడతారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఒక స్త్రీతో తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి, పెద్ద ఎవరు పట్టించుకోరు. కానీ ఒక స్వామీజీగా దీక్ష తీసుకున్నాక ఒక స్త్రీతోటి కొంచెం క్లోజ్గా ఉన్నారు కూడా అన్ని పేపర్లో ఫస్ట్ పేజీలో ఫుల్గా ఫోటోలతో సహా దాని గురించి రాసేస్తారు. మామూలుగా ఎంతోమంది స్త్రీ పురుషులు కలిపి తిరుగుతుంటారు, వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు కదా. కానీ ఒక స్వామీజీ ఉండి స్త్రీతోటి నువ్వు సాంగత్యం పెట్టుకుంటున్నావు తప్పు అన్నది. ఇప్పుడు సిగరెట్ తాగేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళందరిది ఫోటోలు తీసి పెట్టరు. అయ్యప్ప మాలేసుకున్న అతని చేతిలో సిగరెట్ పట్టుకుంటే మాత్రం వెంటనే ఫోటో తీసి ఈనాడు పేపర్లో ఫస్ట్ పేజీలో వేసేస్తారు. మన జీవితం గురించి కూడా రాశారు ప్రభుజీ, వాళ్ళ మేనల్లుడు అంటే ప్రభుజీ. అసలు ఆయన ఉదయం అంతా స్వామీజీ పక్కనే ఉంటారు, అన్ని చేస్తారు. సాయంత్రం పబ్బుల్లో తాగటం అన్ని చేస్తారంట ఆయన. అసలు ఏమి చెప్పారోనండి, నిజమో కాదో నాకైతే తెలియదు. కానీ చాలా వరకు మనకి ఏది నిజమో ఏది తప్పో తెలియదు, మనం తెలుసుకోకుండా అనకూడదు. కానీ అట్లా స్వామి ఆయన మీద కూడా అట్లా రాశారు. వస్తూ ఉంటాయమ్మా. సో మనం ఏంటంటే ఇందులో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భక్తి మార్గంలోకి ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒకళ్ళ చేత మాట అనిపించుకోకుండా మనం ఏదైతే ప్రతి వారం తెలుసుకుంటున్నామో, రోజు చదువుకుంటున్నామో, ఆ మార్గంలో మన మనస్సుని మార్చుకొని అన్వయించుకొని జీవితాన్ని సదుపయోగం చేసుకోవడానికి ప్రతినిత్యం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇది ఒకరోజు ఏదో వారం రోజులు ప్రయత్నం చేస్తే కాదు, ప్రతినిత్యం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు చిన్నజీయర్ స్వామిది కూడా వివాదం వచ్చింది కదా ప్రభుజీ, శంకర్ భగవత్పాదుల గురించి మాట్లాడారు అని. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అమ్మా, ఆయనకి చెప్పేంత పెద్దవాడిని కాదు కానీ ఇవాళ ఏంటంటే ఇవాళ మన సమాజంలో ఇవి కొన్ని టాపిక్స్ పబ్లిక్గా మాట్లాడటం కష్టం, అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు మీరందరూ ఇవాళే ఫస్ట్ డే వచ్చారనుకోండి సెషన్కి, శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, మిగతా అందరూ దేవతలు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, వెంటనే జూమ్ క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. కాదు కానీ ప్రభుజీ అంగీకరించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అంటే ఫస్ట్ డే. ఇప్పుడు అదే నేను టీవీలో నుంచి చెప్పాను అనుకోండి ఈ మాట, శివుణ్ణి నమ్మేవాళ్ళు, కుమారస్వామిని నమ్మేవాళ్ళు, అమ్మవారిని నమ్మేవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఏమంటారు, ఏంటి ఈయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, ఈయన కృష్ణుడు ఇష్టం కాబట్టి కృష్ణుడే దేవుడు అనుకుంటాడు, అంటే మా దేవతలు తక్కువ మీ దేవతలు ఎక్కువ, ఇలా వచ్చేస్తుంది. అదే అట్లాగేది కానీ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు శాస్త్ర రీత్యా మరి ఆయన చేసిన ఈ చతురామ్నాయ గుళ్ళు గురించి మరి అన్ని శాస్త్రంగా ఆధారాలు ఉన్నప్పటికి కూడా మరి అలా మాట్లాడేటప్పటికి వివాదం అయిందని అనిపిస్తుంది. అవును. సో కొన్ని ఏంటంటే ఇవాళ మన కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం కొన్ని పబ్లిక్లో మాట్లాడకూడదు తెలిసినా సరే. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో నేను ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కృష్ణతత్వం గురించి, కృష్ణుడే దేవుడు, శివుడు వైష్ణవానాం యథా శంభో అని మీకు చెప్పాను అనుకోండి, మీలో చాలా వరకు అంగీకరిస్తారు. మీరు క్లాసులు విన్నారు, ఇన్ని క్లాసులు విన్నారు, మనం కృష్ణతత్వం గురించి అర్థం దాదాపు కొంతమంది సంవత్సరం పైనుంచి వింటున్నారు, కొంతమంది 3 నెలలు ఉండొచ్చు వచ్చి. బట్ కనీసం ఒక 100 గంటల పైన, యావరేజ్గా 100 నుంచి 200 గంటల సేపు ఈ శాస్త్రం మీరు విన్నారు. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చెప్తే మీ మనసుకి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటారు, ఓకే అంటారు. లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారంటే, ప్రభుజీ మీరు చెప్పింది ఏ శ్లోకంలో ఉంది ప్రభుజీ అని అడుగుతారు. నేను ఆ శ్లోకం కోట్ చేశాను అనుకోండి, కరెక్టే కదా, ఈ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పారు కదా అని ఏకీభవిస్తారు మీరు. కానీ ఇదే మాట నేను పబ్లిక్లో మాట్లాడాను అనుకోండి, ఒప్పుకోరు. సో అంతే ఏంటంటే ఇవాళ అందరూ సేమ్ స్టాండర్డ్లో లేరు, అందరూ ఒకటే ఆలోచనలో ఒకటే పరిధిలో లేరు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పరిపక్వతలో ఉన్నారు. సో అందుకని కొంచెం మనం పబ్లిక్లో చెప్పేవన్నీ కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అందులో పెద్దవాళ్ళు, అటువంటి గొప్ప స్వామీజీలు, ఇటువంటి వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట పబ్లిక్లో ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు. నాలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడినా పర్లేదు, నేనంటే ఎవరికి తెలియదు, మీలాంటి ఒక 20-30 మందికి తప్ప ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎవరికి తెలియదు, సో పర్వాలేదు. కానీ అటువంటి వాళ్ళు కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చూసి మాట్లాడుతూ ఉండాలని నాకు అనిపించింది. కరెక్ట్ చెప్పినా సరే లోకం వాళ్ళు ఒప్పుకోదు, కొన్ని చోట్ల కొన్ని చెప్పగలుగుతాం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇది అనేక జన్మల తర్వాత మనకి మానవ జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది.
ఇవన్నీ మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం. సో మానవ జన్మ, సో ఈ శరీరాన్ని కేవలం డబ్బు సంపాదన కోసం, కేవలం ఇంద్రియాన్ని తృప్తిపరచడం కోసం మన జీవితం అంతా వ్యర్థం చేస్తే ఆత్మహత్య అంటే ఆత్మని చంపిన వాడితో సమానం అని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. సో నేటి నాగరికత ఏం నేర్పిస్తుందండి? ఇవాళ మన స్కూల్లో ఏం నేర్పిస్తున్నాం? మన స్కూల్లో ఎల్కేజీ నుంచి డిగ్రీ కానీ పీజీ వరకు ఏం నేర్పిస్తున్నారు? భగవద్గీత గురించి ఎవరికైనా నేర్పిస్తున్నారా? భగవద్గీత సబ్జెక్ట్ ఉందా? సో ఎల్కేజీ నుంచి డిగ్రీ వరకు టీచర్స్ ఏం చెప్తున్నారు? బాగా చదవాలి, మీరు బాగా చదివితే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, మంచి ఉద్యోగం వస్తే మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది, మీరు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తారు, మీరు అమెరికా వెళ్ళొచ్చు, పెద్ద కారు కొనుక్కోవచ్చు, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, సమాజంలో మిమ్మల్ని అందరినీ గుర్తిస్తారు, గౌరవిస్తారు. ఇదేనా మన టీచర్లు మనకు చెప్తుంది ఎల్కేజీ నుంచి? తల్లిదండ్రులు కూడా అదే చెప్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు అదే చెప్తున్నారు, బాగా చదువుకోనన్నా, బాగా సంపాదిస్తావు, ఎదుగో వాడు ఎవడుకోన్నా నీకు ఇంకా ఎక్కువ జీతం వస్తుంది, అమెరికా పోతావు, నీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుందిరా. ఇటు తల్లిదండ్రులు కానీ, ఇటు గురువులు కానీ, తెలిసిన వాళ్ళు, మన ఇంటికి ఎవరన్నా చుట్టాలు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు కానీ, పోనీ అమ్మమ్మ తాతయ్యలు కానీ, బాగా చదువుకోనన్నా, వ్యాపారం ఇంకా బాగా చేయాలి, నువ్వు ఇంకో 10 ఇల్లులు కొనాలి. మా ఇంటికి గృహప్రవేశం వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఒక ఆయన అన్నారు అనమాట, ఇలాంటి ఇల్లు ఇంకో 10 కొనాలన్నారు. నేను అన్నాను, చాలా సంతోషం అండి, చాలండి, ఇది నా జీవితంలో ఆఖరి ఇల్లు, ఇక నాకు వద్దు, 10 ఇల్లులు కొనాలన్న ఆశీర్వదించొద్దు అన్నా. ఎందుకంటే అటువంటి ఆశీర్వాదం నాకు వద్దు అన్నాను. ఇంకో 10 ఇల్లులు కొనాలంటే అంటే అది బంధమే, ఇంకో 10 ఇల్లులు కొనుక్కోవాలంటే అది బంధమే. సో సమాజంలో తల్లిదండ్రులు కానీ, తాతగారాలు కానీ, చుట్టాలు కానీ, టీచర్స్ కానీ అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే బాగా కష్టపడు, బాగా డబ్బు సంపాదించు, బాగా ఎంజాయ్ చేయి. ఈ 3 ముక్కలే అందరూ చెప్తున్నారు, అవునండి? ఎవరన్నా మానవ జీవితం ఎందుకో తెలుసా? మానవ జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, ఈ డబ్బు సంపాదన పేరుతోటి ఇంద్రియ తృప్తి తగ్గించుకో, భగవంతుని వైపు మనసు ఎక్కువ పెట్టు, ఎక్కడొక్కడ సంతృప్తి అన్నది అలవాటు చేసుకో, ఈ కోరికలకు అంతు లేదు, ఎక్కడొక్కడ తగ్గించుకొని భగవంతుడికి సమయాన్ని కేటాయించు. మానవ జన్మ అరుదు, ఏ నిమిషం అన్నా మరణం రావచ్చు. ఇలాంటి 4-5 మాటలు ఎవరన్నా చెప్తారా? చెప్తే కొడతారు కూడా. భగవంతుడు ఇస్తానంటే ప్రభుజీ మీకు ఏంటమ్మా? ఇంకో 10 ఇళ్ళు మీకు భగవంతుడు ఇస్తే ఏం చేస్తారు ప్రభుజీ? అంటే ఓకే, అది భగవంతుని నిర్ణయం అనుకోండి, సరే తీసుకుంటాం, దాన్ని కృష్ణ సేవకి ఎలా వాడాలో ఆలోచిస్తాం, అంతే. మనంతట మనకు ఆలోచన లేదు, ఇంకా 10 ఇళ్ళు కావాలన్న ఆలోచన అయితే లేదు. మనకొద్దు, చాలు, భగవంతుడు ఇచ్చింది చాలు, ఉన్నదాంతో ప్రశాంతంగా ఉంటూ శేష జీవితం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన భగవంతుడు ఇచ్చాడో అది కృష్ణ సేవలో మనం జాగ్రత్తగా సేవ చేసుకుంటూ, నలుగురికి కృష్ణతత్వం అందజేసుకుంటూ ఇలా ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, అది హ్యాపీ. ప్రస్తుతానికి ఉన్న కోరిక అది. మళ్ళీ పడిపోకూడదు, మళ్ళీ 2-3 ఏళ్ళాక మళ్ళీ డబ్బు సంపాదన మీద మనసు తిరగకూడదు. నేను కోరుకునేది అదే. ఏ గుడికి వెళ్ళినా, ఎవరన్నా ఆచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినా నేను కోరుకునేది ఒకటే, డబ్బు సంపాదన మీద, సంసార యావ మీద మనసు ఉండకూడదు, భక్తి మీద, సాధు సేవ మీద మనసు కలగాలి, భక్తి కలగాలి. అదే నేను ఎప్పుడు ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళినా సరే నేను అడిగే కోరిక ఏంటంటే భక్తి కలగాలి, భక్తిలో స్థిరపడాలి, భక్తిలోంచి కింద పడిపోకూడదు, ఇదే కోరిక. అది కాదు ప్రభుజీ, మేము ఇక్కడ అన్ని గుళ్ళకి వెళ్తాం, అమ్మవారి గుడికి, అన్నిటికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మనం అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళామనుకో, నాకు కృష్ణ భక్తి మీద ఎక్కువ భక్తిని ప్రసాదించానే కోరుకోవాలి కదా ప్రభుజీ. మనకి నమ్మకం కృష్ణుడు, ఏ గుడికి వెళ్తాము అప్పుడు అలానే కోరుకుంటున్నాను ప్రభుజీ, ఆయన మీద భక్తి కలిగేలా చేయమ్మా అని. ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే కోరుకోవాలమ్మా. మనం భక్తిలో నిలబడాలంటే మనం కోరుకోవాల్సింది అదే. కోరిక లిస్ట్ తీయకూడదు మనం, రైట్? సో ఇలా ఎవరైతే ప్రయత్నం చేయకుండా మానవ జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళంతా ఆసురీ సంపద అంటే అసుర తత్వంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. తర్వాత నకిలీ ధార్మికులు చాలా మంది ఉన్నారు. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, నేను ధార్మికంగా ఉంటానండి అంటారు, ధార్మికంగా ఉండరు. బయట ఒకటి, లోపల ఒకటి. నలుగురికి చెప్పేదేమో ఒక మాట, వాడు చేసేది ఒక మాట. నలుగురికి బయటకు వచ్చి చెప్తారు, ధనం మీద ఆశ చంపుకోవాలి అంటారు, వాడు మాత్రం బోళ్ళంత ధనం మీద ఆశ ఉంటుంది. కొంతమంది స్వామీజీలు ఉంటారు, ఆశ్రమాలు, ఆస్తులు ఇవన్నీ తెగ సంపాదిస్తుంటారు, కానీ వాళ్ళు స్టేజ్ మీద కూర్చొని చెప్పే మాటలు వేరుగా ఉంటుంది. సో ఇటువంటి వాళ్ళ మూలాన ఏంటంటే ఇవాళ మన కుటుంబంలో కానీ, మన పిల్లలు కానీ,
మన మాట వినట్లేదు, ఇదిగో అటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారని వాళ్ళని ఎద్దేవా చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఈ మానవ జీవితం అనేది కేవలం ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కరించడానికి కాదు, కోరికలు తీర్చుకోవటానికి కాదు, భౌతిక సమస్యల యొక్క మూలాన్ని పరిష్కరించుకోవటానికి, ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అన్నది మనకి చెప్తున్నారన్నమాట. ఇంకా భగవద్గీతతో కనెక్టెడ్ శ్లోకాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటే భగవద్గీత 16th చాప్టర్లో 16th చాప్టర్ పేరేంటండి? ఇదేనా? దైవాసుర సంపత్తి కదా. దైవ సంపత్తి, ఆసురి సంపత్తి అంటే దైవికమైన గుణాలు, ఆసురి గుణాలు అంటే నెగటివ్ క్వాలిటీస్. దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగం సాంస్క్రిట్లో. అంటే మాకు కొన్నాళ్ళ నుంచి ఇస్కాన్ పుస్తకం చదవటం వెళ్ళిపోయి సాంస్క్రిట్ పేర్లు మర్చిపోయాం. ప్రభుపాదుల వారు వేరే నేమ్స్ ఇచ్చారన్నమాట ఈజీగా ఉండటం కోసం. చాలా కూడా ఉన్నది ప్రభుజీ, దైవాసుర సంపత్ విభాగం అని. అట్లా ఎగ్జాక్ట్ గా అలా ఉండదమ్మా. నేను మీకు అవును, దైవాసుర స్వభావములు స్వభావములు అని ఉంటుంది. చాప్టర్ 16 పేరేంటంటే ద డివైన్ అండ్ డిమోటియా క్వాలిటీస్, అంటే దైవ లక్షణాలు, ఆసురి లక్షణాలు అని ఉంటుంది అన్నమాట పేరు. సో కొంచెం పేరు వేరుగా మార్చారు ఆయన, అందరికీ అర్థమయ్యేటి, తెల్లవాళ్ళ కోసం, అంటే ఆ పేరు చూడంగానే అర్థమయ్యేటి కోసం మార్చారనమాట. సో మనకి భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నారు 16వ చాప్టర్లో? తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిప్రామ్యజ్యశ్రమశ్రుభానాం ఆసురిష్వేష యోనిషు. ద్వేషపూరితులైన క్రూరమైన నీచమైన అసురులను నేను పదే పదే అసుర జన్మలలోనే పడేస్తాను. ఇది ఇంకా సైకిల్ లేదు. ఈ జన్మలో నేను క్రూరంగా బిహేవ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ జన్మతో అయిపోతుంది. మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో అలాంటి నేచర్లోనే పడేస్తున్నాడు భగవంతుడు. మళ్ళీ అదే ఆ సైకిల్లోనే కంటిన్యూ అయిపోతుంటాడు. అందుకనే ఈ 16వ చాప్టర్లో కృష్ణుడు మనకి చెప్పింది ఏంటంటే ఆసురి లక్షణాలు ఏమున్నాయో తెలుసుకొని మనలో ఆసురి, ఇప్పుడు ఇవాళ మనం భక్తి మొదలెట్టామనుకోండి, రేపటికల్లా ఆసురి లక్షణాలన్నీ పోతాయా? ఇవాళ మన జపమాల తీసుకోగానే రేపు మార్నింగ్ కల్లా మన స్వామీజీ అయి పరిశుద్ధం అయిపోతామా? అవం. సో మనలో ఉన్న ఆసురి లక్షణాలేమో మనం గుర్తించి ఒక్కొక్కటి వదులుకోవటానికి మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఆయన చెప్పినట్టు కోపం మీద కోపం రావాలంటారు కదా, అట్లా మనలో ఉన్న నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ మీద మనకు కోపం రావాలి. ఏంటి ఇలా చేస్తున్నా నేనేంటి అన్నట్టు. ఆసురీమ్యోని మాపన్న మూడా జన్మాని జన్మని మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యదమాం గతిం. ఆసుర జన్మలు పొందిన మూడులు నన్ను పొందలేక అధమగతికి వెళ్తారు. అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి దూరంగా వెళ్ళాలి అంటే ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తే చాలు, తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పడేస్తారు. ఇదివరకు ఏం చేసేవారండి, పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తే హాస్టల్లో జాయిన్ చేసేవాడు. ఇదివరకు 20 ఏళ్ల క్రితం 30 ఏళ్ల క్రితం మాట వినని పిల్లల్ని హాస్టల్లో జాయిన్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు బాగా చదువుకుంటున్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు. అది వేరే విషయం. వీడు బాగా చదువుతున్నాడు కాబట్టి హాస్టల్లో పెడితే ఇంకా బాగుంటాడు, వీడికి మంచి ఐఐటి వస్తుంది, ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఇదివరకు ఏంటంటే తప్పుగా ఉన్నారండి. ఇప్పుడు జైల్లో తీసుకెళ్ళి ఎందుకు పెడతారండి ఖైదీల్ని? మార్పు కోసం. ఎవరెవరైతే సమాజానికి ఎదురుగా ప్రవర్తిస్తున్నారో, సమాజంలో ఉన్న కట్టుబడులు నేను పాటించను, ఉల్లంఘిస్తాను అని అంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి ఒక 4 గోడల మధ్యలో పడేస్తున్నారు. అందులో నుంచి నువ్వు బయటికి రావడానికి వీల్లేదు, నీకు అక్కడే భోజనం పెడతాను, అక్కడే ఉండు, బయటకు వస్తే నీ మూలాన ప్రమాదం అని చెప్పి ఆసురీ స్వభావం ఉన్నవాడిని అక్కడ పెడుతున్నారు అన్నమాట జైల్లో. సో కృష్ణుడు కూడా ఏం చేస్తాడు, మనకు ఆసురీ స్వభావం ఉంటే ఇంకా దూరంగా పెడతాడు మనని, భక్తుల దగ్గరికి కూడా రానివ్వడు మనల్ని. సో అందుకని మనలో ఉన్న ఆసురీ స్వభావాలు వదులుకోవాలి. సో భగవంతుడు 6.4142 ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతి సమా శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టో విజాయతే. ఆత్మజ్ఞాన మార్గంలో ప్రయత్నించి పూర్తి చేయకపోయినా శుభలోకాలలో నివసించి మళ్ళీ శుచి లేదా శ్రీమంత కుటుంబంలో పుడతారు. మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఇది గుర్తుందండి. భగవంతుడు మనకి ఏం చేస్తాడు, మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నాము, పరిపక్వత ఇంకా రాలేదు, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో భగవంతుడు మనకి ఎటువంటి జన్మలు ఇస్తాడు, అయితే సంపన్న కుటుంబంలో ఇస్తాడు, లేకపోతే భక్తుల కుటుంబంలో ఇస్తాడు. సంపన్న కుటుంబంలో చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, నేహ విక్రమ దానికి కూడా కనెక్టెడ్. సంపన్న కుటుంబంలో ఎందుకు ఇస్తాడు? అన్ని ఇచ్చాను, మనం చేసుకున్న పుణ్యాన్ని బట్టి ఆ బత్తి మళ్ళీ పోదు, ప్లస్ ధనవంతుల ఇళ్లలో పుట్టి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బత్తి ఇప్పుడైనా నా దగ్గరికి రా. ఎస్,
అంటే ఇప్పుడన్నా సరే నువ్వు రోజు పొద్దున్న లేస్తే రోటీ కప్పడా మకాన్ అని బేసిక్ వాటి గురించి నువ్వు పరిగెట్టక్కర్లేదు. నీకు అన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, వీటి గురించి నువ్వు పరిగెట్టక్కర్లా అని సంపన్న కుటుంబంలో ఇస్తాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తానో మర్చిపోయి మన సంపన్న కుటుంబంలో మన దేవుడు ఎందుకు వేసాడంటే నాకు ఇచ్చిన దాన్ని ఇంకా 10 చేయమని నన్ను దేవుడు సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టించాడని మనం అనుకుంటున్నాం. సో యాక్చువల్గా మొన్న ఒక శ్లోకం వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం ఉండండి, అది కెన్ ఐ క్లోజ్ చేసి చూపిస్తాను. క్లాస్లో లాస్ట్ వీక్ సాధన గురించి మాట్లాడాను నేను మా సెషన్లో, మా సండే ఈవినింగ్ సెషన్లో సాధన గురించి మాట్లాడాను. ఆ సాధన గురించి మాట్లాడితే అందులో ఒక బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతం పోతన భాగవతంలోది చాలా నచ్చింది నాకు. దానికి కనెక్షన్ వచ్చిందని చూపిస్తున్నా మీకు. కమలాక్షు నచ్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ, సురరక్షకును జూచు చుట్కులు చుట్కులు, శేషసాహికి మొక్కు శిరము శిరము, విష్ణునాకర్ణించు వీనులు వీనులు, మధువైరి దవిలిన మనము మనము, భగవంతు వలగొను పదములు పదములు, పురుషోత్తమున్మీది బుద్ధి బుద్ధి, దేవదేవుని చింతించు దినము దినము, చక్రహస్తుని ప్రకటించు చదువు చదువు, కుంభనీదవు చెప్పెడి గురుడు గురుడు, తండ్రి హరిచేరుమనిడి తండ్రి తండ్రి. ఈ శ్లోకం అర్థమైందండి? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎవరికన్నా అర్థం కాలేదా ఈ శ్లోకం? అమ్మ, ఈ శ్లోకం ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ప్రభుజీ అర్థమైంది, కానీ మీరు చెప్తే మీ ద్వారా ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. అర్థమైంది కదా? చాలా. మళ్ళీ మనం దాని గురించి ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోగలం. బట్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు, ఏ చేతులైతే భగవంతుడిని పూజ చేస్తాయో అవే అసలైన చేతులు అంట. మిగతా చేతులు ఉన్నా దండగే అంట. శ్రీనాథుని వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ అంటే ఏ నాలుకైతే భగవంతుడి గురించి పలుకుతుందో అదే అసలైన నాలుకంట, మిగతా నాలుగు ఉన్నా దండగంట. అట్లా లాస్ట్ లైన్ చూస్తే తండ్రిని హరిజేరుమనియడి తండ్రి తండ్రి అంటే ఏ తండ్రి అయితే బిడ్డకు భగవంతుడిని చేరుకోవటమే మానవ జన్మ లక్ష్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని ఏ తండ్రి అయితే చెప్తాడో ఆయనే అసలైన తండ్రి అంట. అంతేగాని అరే నాన్న, మా నాన్న నాకు కోటి రూపాయలు ఇచ్చాడు, నేను దాన్ని 5 చేశాను, నువ్వు రేపు పొద్దున దాన్ని 20 చేయాలరా, నాకన్నా నువ్వు ఇంకా బాగా సంపాదించాలి, ఇంకా ఫేమస్ అవ్వాలి, నేను 5 కోట్లు పెట్టాను, నేను మా నాన్న నాకు 1 ఇస్తే నేను 5 కోట్లు ఇచ్చాను, నువ్వు 10 చేయాలి అని ఒక తండ్రి చెప్పాడు అనుకోండి, ఆయన భౌతికమైన తండ్రే. అఫ్ కోర్స్ కొడుకు మంచి ఉపయోగించే చెప్తున్నాడు ఆయన, బట్ కానీ శరీరం గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ తండ్రి కూడా. ఆత్మ గురించి, ఆత్మతత్వం గురించి, భక్తి గురించి, మానవ జన్మ అసలు ఎందుకు అన్నది ఆ తండ్రి మాట్లాడట్లా. హరిజేరుమనిడి తండ్రి తండ్రి తండ్రి. హరిజేరు అంటే హరిని చేరుకోవాలని ఏ తండ్రి అయితే చెప్తాడో ఆయనే అసలైన తండ్రి, మిగతా వాడు తండ్రిలే కాదు అని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభుజీ. అడగండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మనం ఈ జన్మలో మనం కొంత భక్తి చేసుకుంటాం ప్రభుజీ, ఆ భక్తి నెక్స్ట్ జన్మలోకి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటారు కదా ప్రభుజీ? అవునమ్మా. అయితే మనకి మరి వచ్చే జన్మ ఏ జన్మ వస్తుందో తెలియదు కదా ప్రభుజీ. అంటే చేపగా పుట్టొచ్చు, ఎలాగైనా పుట్టొచ్చు, మనం ఏ క్రిమి కీటకాలుగా పుట్టొచ్చు, కానీ వాటికి ఆ జ్ఞానం ఉండదు కదా ప్రభుజీ. మరి అంటే ఎలా చేసుకుంటాం? మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా. భక్తి కంటిన్యూ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటంటే కరెక్ట్గా మీరు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నదే 6.4142. ఎవరైతే ఈ జన్మలో మానవ జన్మ ఆల్రెడీ వచ్చి ఇది నా మానవ జన్మ యొక్క కర్తవ్యం భగవంతుడు చేరుకోవాలని తెలుసుకొని ప్రయత్నం చేస్తూ సఫలీకృతం అవ్వకుండా, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వకుండా చనిపోతే వచ్చే జన్మలో భగవంతుడు భక్తులలో కానీ శ్రీమంతులలో కానీ పుట్టిస్తాడు. అంటే ఏంటంటే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మానవ జన్మ ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే చేతిలో హరినామ సంకీర్తనం మన చాంటింగ్ బ్యాగ్ పెట్టుకొని ఎవరైతే హరినామం చేస్తారో 99.99% వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మానవ జన్మే వస్తుందమ్మా. అయితే ముందుకెళ్ళిపోతాం, భగవంతుడు చేరుకునేంత తీవ్ర భక్తి వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు.
లేదా మళ్ళీ మానవ జన్మే వచ్చి ముందుకెళ్తాం. చాలా అరుదు 0.01% మానవ జన్మ నుంచి ఉండి భక్తి కూడా ఉండి కింద పడిపోవటం అనేది అరుదుగా జరగచ్చు. సో మనలాంటి వాళ్ళకి డౌట్ లేదమ్మా, ఎవరైతే హరినామ సంకీర్తనలో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ కృష్ణుడు ఆ భక్తే ఇస్తాడు, మళ్ళీ అటువంటి కుటుంబాల్లో ఇస్తాడు. సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినండి, లేకపోతే శుచి ఉన్న కుటుంబం అంటే భక్తుల కుటుంబంలోనే. అందుకనే మీరు చాలామంది చూస్తుంటారమ్మా, సీతామాతాజీ ఎస్పెషలీ మన ఇస్కాన్లో కొంతమంది భక్తుల ఇళ్లలో పిల్లలు పుడతారు. ఆ పిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత డిఫరెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి మనకి 40-50కి అంటింది వాళ్ళకి 3వ ఏట 5వ ఏట అంటుతుంది. భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తూ ఉంటారు, నాన్నను చూసి వాళ్ళు కూడా ఆరతిస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ మనం చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా అమ్మ శాండ్విచ్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి కృష్ణుడు బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించి తింటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ సంస్కారాలు? గత జన్మ సంస్కారాలు ఇవన్నీ. సో మనలాంటి వాళ్ళు అధైర్యపడక్కర్లా. ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మనకి మళ్ళీ మానవ జన్మ ఇచ్చి ముందుకెళ్ళరా అనే చెప్తాడు. అర్థమైందమ్మా? ఓకే ప్రభుజీ, అర్థమైంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. భాగవతం 5:5-4 నూనం ప్రమత్త కురుతే వికర్మ యతీంద్రియ ప్రీతయ అప్రుణోతి న సాధు మన్యేయత ఆత్మనోయం ఆసన్నపి క్లేశద అసహదేహ. ఇంద్రియ గోభోగం కోసం వికర్మలు చేసే మూఢుడు తన ఆత్మకు భవిష్యత్తులో బాధలే తీసుకొస్తాడు. సో ఈ సమాజంలో ఉన్న 99.9% అందరూ ఇంద్రియ విషయాల కోసము, వాళ్ళ సంతోషం కోసము, ధన సంపాదన కోసము, పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం వీటి గురించే బతుకుతున్నారు. 0.01% బహునాం జన్మనామ అంతే అన్నట్టు ఎవడో 100-1 ఒక్కడు కృష్ణ నువ్వే నాకు దిక్కయ్యా, నా జన్మ నీకోసమేనయా, నా మానవ జన్మ నీకోసమేనయా, నా శక్తి యుక్తులన్నీ నీకోసమేనయా అని ఆలోచించే వాళ్ళు 100కో 1000కో ఒక్కళ్ళు ఉంటారన్నమాట. ఆ 100లో 1000లో ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి మనం నిరుత్సాహపడకూడదు. ఆ 1000లో ఒకడు నేను అవుదామని ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేగాని ఆ ప్రభుజీ 100కో 1000కో ఒక్కడంటే ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు ప్రభుజీ, నేను కూడా ఏదో ఈ సంసారంలో ఇట్లాగే ఉంటాను, ఇదే బాగానే ఉంది, అది ఎట్లాగో 1000కి ఒకడంట 1,00,000కి ఒకడంట, నా వల్ల ఎలాగో కాదు, సో అందుకని నేను ఇలాగే బతికేస్తాను అంటారు. అది ఎంతవరకు కరెక్టు? మీ ఆలోచన. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను, ఏ 1,00,000 మందిలో ఒకడు భగవంతుడు భక్తిలో ముందుకెళ్తాడు అని అంటున్నాను. అలాంటప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఆ 1,00,000లో ఒకళ్ళు కదా, అవన్నీ నా వల్ల అవ్వదు, నేను మామూలుగానే బతికేస్తాను, ఇలాగే ఉంటాను అంటారు. దీనికి మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆ 1,00,000లో మనం అక్కడ అయి ఉండొచ్చు ప్రభుజీ. అయి ఉండొచ్చు. ఇంకా 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 మిగతా ఆన్సర్స్ ఏంటి? అవన్నీ ఎట్లాగో అయ్యే పని కాదు, మామూలుగానే ఉంటాను. అందరూ అలాగే అంటే 1,00,000లో మనం ఒక్కళ్ళం అయ్యి ఉంటాం అనుకుంటే అందరూ అలా మొదలు ప్రయత్నం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ప్రణం. మనం ప్రయత్నం చేయాలి కదా ప్రభుజీ. మొదలు ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే మన ప్రయత్నం, మనం ఎంతవరకు చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, మనము కృష్ణుని సేవలో ఏ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ లో కూడా మనం అతను కూర్చోబెట్టి చేయాలి. అంతే కదా ప్రభుజీ? అప్పుడు మనము ఆ టైం అప్పుడు రీచ్ కావచ్చు. మనం చేసే సర్వీస్ ఏందనేది అది ఇంపార్టెంట్ కదా ప్రభు. తర్వాత మనము ఆ 1,00,000లో ఒక మెంబరు అయి ఉండొచ్చు అనేది అది సెకండరీ. అవుతాం, ఖచ్చితంగా అవుతాం, కానీ అది అవ్వాలన్నప్పుడు మనసు ఇక్కడ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేది దట్ ఈస్ ఆల్సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను. గుడ్ పాయింట్ అమ్మా. ఇంకెవరన్నా ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? ప్రభుజీ, మనం కాంపిటీషన్ ఉన్నా సరే చదవండి రా, బాగా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోండి రా మరి అని చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే ఇది కూడా కాంపిటీషన్ ఉంది, కానీ చెయ్యాలి. సో కానీ ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే అమ్మా, భౌతికమైన కాంపిటీషన్ ఏంటంటే 1,00,000 మంది రాస్తే 10 సీట్లే ఉంటాయి, కానీ కృష్ణుడి దగ్గర 1,00,000 సీట్లు ఉన్నాయి. అదే కృష్ణుడి దగ్గర 1,00,000 సీట్లు, అందరూ ప్రయత్నించిన వాళ్ళందరికీ ఆయన అడ్మిషన్ ఇస్తానంటాడు, కానీ మనమే ప్రయత్నించట్లేదు. సో నేను అడిగిన ప్రభుజీని అడిగాను, ప్రభుజీ ఇంతమందికి ప్లేస్ ఉంటుందా గోలోక బృందావనం, ఇంతమందికి ఉంటుందా అని అంటే ఎంతమంది పోతారు రూపా అని అన్నాడు. మాతాజీ మీకు విషయం తెలుసా? మొన్న ఉపదేశామృతంలో చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం 4/3 వంతులు ఉంటది, భౌతిక ప్రపంచం 1 వంతు ఉంటది అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. ఏదన్నా మర్చిపోతే భవానీ మాతాజీని అడగచ్చు, పర్ఫెక్ట్ గా. నిజంగా మాతాజీ మీకు చాలా ఎప్పుడెప్పుడో మాట్లాడుకున్నాయని కూడా మీ మైండ్ లో చాలా రిజిస్టర్ అవుతాయి. మీకు భగవంతుడు ఆ శక్తి ఇచ్చాడు, చాలా శ్రద్ధగా వింటారు మీరు, అది రిజిస్టర్ అవుతాయి మీకు. మాతాజీ చెప్పింది ఆన్సర్ మాతాజీ, రూపా మాతాజీ,
4 మూడింతలు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఉంటే 1/4 వంతే భౌతిక ప్రపంచం ఉంది. ఇన్ని లక్షల కోట్ల విశ్వాలు 1/4. ఓకే. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎంత ప్లేస్ ఉందో చూడండి. రైట్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంకొక పాయింట్ నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇవన్నీ మన వల్ల కావు అనుకొని మామూలుగా ఉంటాను అనుకుంటున్నాను చూసారా, అది అసలు ఆల్టర్నేటివే కాదు. అర్థమైందండి మీకు? ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఇలా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్లోకి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, 10th అయిపోయింది, ఇంటర్మీడియట్ ఐఐటి ఏదో ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటాడు. వాడు కనుక ఇవన్నీ అయ్యే పనిలా కాదా, నేను నా వల్ల అవ్వదు అని అనుకుంటే ఆ స్టూడెంట్ ఏమవుతాడు? యావరేజ్గా మిగిలిపోతాడు. అంతే, ఎఫర్ట్సే పెడతాడు. యావరేజ్గా మిగిలిపోతాడు. యావరేజ్గా మిగిలిపోతే బతకలేకపోతున్నారు ఇవాళ. ఓకే, పోనీ ఐఐటికి ఏం చేసుకుంటే ఐఐటి కాకపోతే ఇంకో కాలేజ్ ఏదైనా వస్తుంది అంత లెవెల్లో కష్టపడితే. అసలు ఇవన్నీ నా వల్ల కాదని వదిలేశాడు అనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ తప్పుతాడు. ఇంటర్మీడియట్ తప్పితే ఏమవుద్ది? కానీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కూడా ఇవ్వరు ఉద్యోగం. సో దాన్ని మన స్పిరిచువల్ లోకల్లో అర్థం చేసుకోవటం అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక ఆచార్యులు చెప్పారు ఈ పాయింట్. నేను మీకు ఎంతవరకు వ్యక్తపరచగలుగుతున్నానో కరెక్ట్గా నాకు తెలియదు, కానీ ఒక ఆచార్యులు ఏం చెప్పారంటే, ఈ భక్తి మన వల్ల కాదు, మామూలుగానే ఉందాం అని అనుకోవటం, అసలు మామూలుగానే అందరిలాగా ఉందాం అనుకోవటమే అసలు సరైన ఆల్టర్నేటివ్ కాదు. అది మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఎప్పటికైనా సరే భక్తి వైపే ఆలోచించాలి. అది మన వల్ల కాదని చెప్పి మామూలుగా ఉంటాను అనుకోవటం అది కరెక్ట్ కాదు. ఎప్పటికన్నా అటు వెళ్ళాల్సిందే. మళ్ళీ పోస్ట్పోన్మెంట్ ఎందుకు? ఈ జన్మలో వదిలేసావు, వచ్చే జన్మలో వదిలేసావు, ఒక 10,000 జన్మలు వదిలేసావు, 10,001 జన్మలో అన్నా మళ్ళీ ఇటు తిరగాల్సిందే. ఎప్పటికన్నా ఇదే సొల్యూషను. ఎప్పటికన్నా భగవంతుడిని చేరుకోవాలి. భగవంతుడిని చేరుకోనంతకాలం ఈ దుఃఖాలయ అశాశ్వతంలో జన్మ తీసుకోవటం, నానా కష్టాలు పడతాం, నానా మాటలు పడతాం, అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి అని పాడుకోవటం, ఈ జీవితం మనకి ఇలా నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడప్పుడు భగవంతుడి వైపు తిరగాల్సింది. అది ఇప్పుడు తిరిగితే ఇప్పుడే బెస్ట్. అవునమ్మా, రైట్. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇంకా ఉన్నాయా? ఓకే. ఇవన్నీ చాలా టఫ్గా ఉంటాయి. నైవాత్మనో దేహినాం నృలోకే కష్టాన్ కామానర్హతే విద్భుజామ్యే తపో దివ్యం పుత్రకాయేన సత్యం శుద్ధేద్యస్మాత్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం త్వనంతం. మనుషులు పందులు కుక్కల్లాగా కేవలం భోగం కోసం కష్టపడకూడదు, తపస్సుతో ఆత్మను శుద్ధి చేసుకుని అనంత బ్రహ్మానందాన్ని పొందాలి. ఇటువంటి బ్యూటిఫుల్ శ్లోకాలు ఉన్నాయి శ్రీమద్ భాగవతంలో. నెక్స్ట్ 4వ శ్లోకం, ఈశోపనిషత్తు 4వ శ్లోకం. అనేకదేకం మనసో జవీయో అనేకం మనసో జవీయో అనేజదేకం మనసో జవీయో అనేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవ అప్నువన్ పురుషమర్షత్ నైనద్దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్ తద్ధావతో జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్ అపో మతరీశ్వ దదాతి. అనేజదేకం మనసో జీవియో మనసో జీవియో నైనద్దేవ ఆప్నువాన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో జ్ఞాన్ అత్యేతి తిష్టాత్ తస్మిన్ అపో మతరిష్వ దదాతి. ఎప్పుడన్నా ఇంగ్లీష్ శ్లోకం చదువుతున్నప్పుడు వర్డ్ పైన ఇలా గీత ఉందనుకోండి, అంటే దీర్ఘం అని అర్థం అనమాట. రైట్, ఓకే. సో ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు చదవండి అమ్మా శ్లోకం. చదవండి అమ్మా. అనేజదేకం మనసో జవీయో అనేజదేకం మనసో జనీయో నైనద్దేవాప్నవస్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో
జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిష్వదదాతి. స్వదదాతి. సారీ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. ఎస్, ఇంకెవరన్నా చదవండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ కళావతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనదేవ అప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్దావతో న్యాన్యతేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతా రిష్వా దదాతి. హరే వెరీ గుడ్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చదవండి మాతాజీ, భవాని మాతాజీ. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనదేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్దావతో అనన్యన్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతారిస్వ దదాతి. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సీతా మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనదేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్ధావతో జ్ఞానత్యేతి తిష్టత్ తస్మిన్నపో మాతరిస్వ దదాతి. నేను ఎందుకు 4-5 సార్లు చదవమంటున్నానంటే అమ్మా, మనకి అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం చదివిన దానికి 6వ సారి చదివిన దానికి చాలా తేడా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చూస్తే అమ్మో అనిపించట్లా. ఫస్ట్ టైం మనం అందరూ కలిపి లైన్ బై లైన్ చదువుతున్నప్పుడే నోరు తిరగట్లేదు అనిపించింది. నేను 2 సార్లు చదివి మీరందరూ చదివి 6వ సారికి ఓకే అంత కష్టమేం కాదు, చదవచ్చు అనమాట అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది మనందరికి. సో అందుకని తర్వాత ఇక్కడి నుంచి చదవగలుగుతామని మాకు కూడా కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. ఎస్ మీతో పాటు నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాను చదవటం. రైట్. భగవంతుడు తన స్వస్థానంలో అచలంగా ఉన్నప్పటికీ మనస్సు కన్నా కూడా అత్యంత వేగవంతుడు. యాక్చువల్గా 4వ శ్లోకం నుంచి ఈశోపనిషత్తు కొంచెం డీప్గా వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట. భగవంతుని యొక్క తత్వం చాలా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అత్యంత శక్తివంతమైన దేవతలు కూడా ఆయనను చేరుకోలేరు. ఆయన ఒకే స్థలంలో నిలిచి ఉన్నా పరుగెత్తుతున్న వారందరినీ మించి ఉంటాడు. అతనిలోనే వాయువు, వర్షాన్ని నియంత్రించే శక్తులు తమ విధులను నిర్వర్తిస్తాయి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఆపేస్తాను. ఎవరికి ఏమర్థమైందో చెప్పండి. మీరు అవసరమైతే ఇంకోసారి చదువుకోండి, మీకేమర్థమైందో చెప్పండి. అంటే ప్రభు భగవంతుడు ఆయన స్వస్థలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన మనస్సు అత్యంత వేగంగా ఉంటుంది. అంటే ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దగ్గర వచ్చిన ఈ దేవతలు గాని అవి గాని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునేటట్టుగానే నియంత్రించేటట్టుగానే ఉంటాడు. అది ఆయన ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు ఆయన పూర్ణమిదం ఎట్లయినా సంపూర్ణంగానే ఉంటాడు అని అర్థం చెప్పు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరికన్నా ఏమర్థమైందమ్మా శ్లోకంలో? మొత్తం ఆయనే కదా ప్రభుజీ, అందుకని ఆయన ఏమైనా చేయగలరు ప్రభుజీ. ఎస్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చెప్పండి అమ్మా. నిశ్చలంగా మనకి కనపడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా కానీ ఆయనలోనే అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ వాక్కు అన్ని ఉన్నాయి అట్లా మొత్తం. సో ఇప్పుడు మనం మీలో ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రాధికా మాతాజీ విజయవాడ వెళ్ళారు. రాధికా మాతాజీ విజయవాడ వెళ్ళారంటే హైదరాబాద్లో వాళ్ళ ఇంట్లో లేనట్టేనా? లేనట్టే. హైదరాబాద్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారంటే విజయవాడలో లేనట్టేనా? కానీ భగవంతుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నాడంటే గోలోకంలో లేనట్ట? సర్వాంతర్యామి. పేరు మా పేర్లు సీఎం పిఎం తెలవకపోయినా మీ ఇంట్లో కృష్ణుడు ప్రసాదం నైవేద్యం తీసుకున్నాడు అంటే మా ఇంట్లో తీసుకోనట్టేనా? ఇంకా తిందా కడుపు నిండిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నేను సీతామాతాజీ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను, నాకు మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టారు, కడుపు నిండిపోయింది. అక్కడి నుంచి రూపామాతాజీ గారు వెళ్ళాను, ఆవిడ చెప్పుడే సీతామాతాజీ గారి ఇంట్లో తిన్నానండి అన్నాను. అయినా సరే పర్లేదు ప్రభుజీ కొంచెం తినండి అన్నారు. సరే కొంచెం తిన్నాను. అక్కడి నుంచి రాధికా మాతాజీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆవిడ పెడితే ఏమంటానో నమస్కారం పెడతాను, మాతాజీ 2 ప్లేస్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను, నేను తినలేనండి అంటాను. కానీ భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు? లక్షల కోట్ల ఇళ్లలో ప్రతినిత్యం నైవేద్యం పెడితే తీసుకోగలుగుతున్నాడు. గోలోక బృందావనంలో ఉన్నాడు, మీ ఇంట్లోనూ ఉన్నాడు, మా ఇంట్లోనూ ఉన్నాడు, బృందావనంలో ఉన్నాడు, ఎక్కడో గుంటూరులో ఉన్న సుశీల మాతాజీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు, అందరిళ్లలో ఉన్నాడు ఆయన.
అంతే అంతే, మన పక్కనే ఉంటాడు. మన పక్కనే ఉన్నాడు. మన పక్కనే ఉంటే గోలోకంలో ఎలా ఉన్నాడు, గోలోకంలో ఉంటే మన పక్కనే ఎలా ఉన్నాడు. అందుకే మన అంతమంది మనుషు గోపికల్ని మెయింటైన్ చేసిండు ఎస్ ఎస్ మొన్న మొన్న బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు వంశీవటంకి వెళ్ళాను దర్శనం చేసుకోవడానికి. వంశీవటంకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పూజారి గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు. 30 గంట మాట్లాడాడు ఆయన. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పాడంటే గోపీ గీత గురించి అవన్నీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఆయన. ఆయన ఏమన్నాడంటే తెలుసా, కృష్ణుడు 16,108 మంది గోపికలతోటి ఉన్నప్పుడంట ప్రతి గోపిక కృష్ణుడు నాతోనే ఉన్నాడు అనుకుంటుందంట. మిగతా అందరు గోపికలు సింగిల్ గా ఉన్నారు, మిగతా గోపికలు కనబడుతున్నారంట వాళ్ళకి. మిగతా గోపికలందరూ సింగిల్ గా ఉన్నారు, కృష్ణుడు నా పక్కనే ఉన్నాడు అలా అని ప్రతి గోపిక అనుకుంటుందంట. మిగతా అందరూ సింగిల్ గా ఉన్నారు, కృష్ణుడు నా పక్కనే ఉన్నాడని సైమల్టేనియస్ గా ఒకేసారి 16,108 మంది అనుకుంటున్నారంట. అరే మా కృష్ణుడు పాపం పావు గంట అమ్మాయితో కూడా డాన్స్ చేస్తే బాగుండే, అయ్యో పాపం ఆవిడ కూడా కృష్ణుడు ఎప్పటి నుంచో తలుచుకుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ కృష్ణుడు ఆవిడతో కూడా ఉన్నాడని ఈవిడికి తెలియదు. అట్లా ఉంటే గొడవ అవుతుంది కదా ప్రభుజీ, అట్లా కనిపిస్తుంది. సో రైట్, సో అఫ్ కోర్స్ మనం దీన్ని భౌతికంగా చూడకూడదు. ఒక భర్త అనేక మంది భార్యలు అన్నట్టుగా చూడకూడదు. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఆత్మతత్వం జీవతత్వం ఒక చోటకి వచ్చి భగవంతుడితోటి జీవతత్వం భగవంతుడితోటి సమయం గడుపుతున్నట్టుగా ఆయన చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఆయన. సో భగవంతుడు తన స్వస్థానంలో అచలంగా ఉన్నప్పటికీ మేబీ వైకుంఠంలో అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన. అదే నిమిషంలో ఎక్కడో ఎవరో భక్తులకు కష్టం జరిగితే విత్ ఇన్ 1 సెకండ్లో అక్కడికి సొల్యూషన్ వస్తుంది. ద్రౌపదికి చీరిచ్చి కృష్ణుడు వచ్చి తెచ్చిచ్చాడా? అదే చెప్దాం అనుకున్నాను. ఆయన ట్రక్కులో ఒక 10,000 చీరలు వేసుకొని వచ్చి ద్రౌపది ఇంటి వరకు కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక తాను తర్వాత తీసిచ్చాడు ఆయన. అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు ఆయన. అయినా సరే ఇక్కడ తన భక్తురాలు కష్టపడుతుందని తలుచుకుంటే మనకు సినిమాలో చూపించినట్టు చేతిలోంచి అలా చీరలు వస్తున్నట్టుగా అలా భగవంతుడు జరిగిందనమాట. ఏంటమ్మా? ద్రౌపదికి ఆవిడ అడిగిందంటండి, ఇంతసేపు ఎందుకు నా దగ్గరికి వచ్చి ఇవ్వలేదు, ఎంతసేపు నిన్ను ప్రార్థించాను అని అడిగితే, నువ్వు బృందావనంలో ఉన్నావా తొందరగా రా, మధురలో ఉన్నావా తొందరగా రా అన్నావు, చివరికి హృదయంలోనే ఉన్నావుగా, నువ్వు రా అన్నప్పుడు నేను వచ్చాను, నువ్వు హృదయంలో ఉన్నావని నువ్వు చివరికి అన్నావు, నేను అందుకని చివరికి వచ్చా, మధుర నుంచి రావాలంటే లేట్ అవుతుంది కదా అన్నారంట ప్రభుజీ. అదొక విన్నాను నేను. ఇంకొకటి విన్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆవిడ ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది? తన భర్తను అడిగింది కాపాడమని, తర్వాత ధృతరాష్ట్రుని అడిగింది కాపాడమని, భీష్ముడిని, ద్రోణుణ్ణి, అక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్కరిని నన్ను కాపాడని బతిమాలుకుంటా వచ్చింది ఆవిడ. అంతేగాని ఆవిడ కృష్ణుని అడిగిందా? ఆఖరికి అర్థమైపోయింది వీళ్ళు ఎవ్వరూ నన్ను వద్దలించలేరు. నా భర్తలు అంటే అర్జునుడు భీముడు అసలు లైక్ నెంబర్ 1. అర్జునుడు మించిన యుద్ధుడు లేడు, భీముడు మించిన బలం ఉన్నోడు లేడు. వాళ్ళు అక్కడ ఏమైపోయారు, దాన్ని ఏమంటారు, స్లేవ్స్ అంటారు, వాళ్ళకి బానిసలు అయిపోయారు. సో వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, ఎదురు మాట్లాడలేరు. భీష్ముడు దానికి కట్టుబడిపోయి ఉన్నాడు. అందరూ ధృతరాష్ట్రుడు ఆయనకి 4 గుడ్డి కళ్ళు, 2 బయటికి 2 మనసులో. ఆయనకి మనసులో కూడా గుడ్డు ఉంది. ఎందుకు బాహ్యమైన అంధత్వం తీయచ్చంట, మనసులో ఉన్న అంధత్వాన్ని తీలేరంట. సో వాళ్ళెవ్వరూ ఆవిడకి ఏమీ చేయలేనప్పుడు అప్పుడు ఆవిడ చేతులెత్తి గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి, గోవింద దామోదర మాధవేతి అని గోవింద మాధవ నన్ను రక్షించు అని 2 చేతులు ఎత్తి పలికితే అప్పుడు భగవంతుడు పలికాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడా? లేడు, ఎక్కడో ద్వారకలో ఉన్నాడు ఆయన. తర్వాత దేవతల్లో అత్యంతమైన శక్తి ఉన్నోడు ఉన్నారు కదా, వాయుదేవుడు చాలా శక్తి ఉన్నాడు, ఇంద్రుడు చాలా శక్తి ఉన్నాడు. వీళ్ళెవరు కూడా భగవంతుడిని చేరుకోలేరు. క్షణాల్లో ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు కూడా భగవంతుడిని చేరుకోలేరు. అతనిలోనే వాయువు వర్షాన్ని నియంత్రించే శక్తులు, అంటే భగవంతుని ఇచ్చిన శక్తుల మూలానే వాయువుకి ఆ శక్తి వచ్చింది, సూర్యుడికి ఆ శక్తి, అనేక కోట్ల విశ్వాలన్నిటికీ వెలిగిచ్చే సూర్యుడికి వెలిగిచ్చింది ఆయన.
ఇది మనకి ఈశోపనిషత్తు చెప్తుంది అనమాట. సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే పరమేశ్వరుడు తర్కంతో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం కృష్ణుడు అంటూ అంటేనే ఆ, ప్రభుజీ ఆ, కృష్ణుడు అంటేనే పరీక్ష, వీళ్ళందరినీ పరీక్ష పెడుతున్నాడని కూడా అనుకోవచ్చు కదా మనం అంతే అంతే ఈ సభలో. అంతే. ఎస్. ఇప్పుడు మామూలుగా నన్ను కూడా మళ్ళా పరీక్ష ఇప్పుడు పెడుతున్నాడు. మామూలుగా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మనుషులు వాళ్ళ తర్కంతో ఆలోచిస్తుంటారు. ఏమండి నేను 3 ఇళ్లలో ప్రసాదం టిఫిన్ చేయలేను, మరి భగవంతుడు లక్షల కోట్ల ఇళ్లలో ప్రసాదం ఎలా తినగలడు? మనం టిఫిన్ తింటే ప్లేట్లో ఉన్న 10 పూరీలు ఖాళీ అయిపోతాయి. మరి అంతే దేవుడికి అంతే పెడితే ఆ 10 పూరీలు అక్కడే ఉంటాయి, చట్నీ అలాగే ఉంది, సబ్జీ అలాగే ఉంది, సాంబార్ అలాగే ఉంది, ఎక్కడ తిన్నాడు? అంతే. ఇలాంటి వాటికి మనం మమ్మల్ని అంటారు ప్రభుజీ, మీరు నువ్వు చూసినావా అంటారు, నువ్వు చూసినావా నువ్వు అంటారు. చూసావా కృష్ణుడు ఆ, తిన్నాడు నువ్వు చూసినావా ఆ, అంటారు. ఎలా అంటారు చెప్తాం అంటారు. మనం? సమాధానం ఎలా చెప్తాం మనం? అంతే. ఇవన్నిటికీ సమాధానం చెప్పలేము. ఓకే, కొంతమంది ఉమ్. అంటారు భగవంతుడు ఉన్నాడా, అయితే నాకు నా ముందు కనపడమనండి, అప్పుడే నమ్ముతా అంటారు. డేట్ వేసేసి అక్కడే కూర్చోబెట్టి సంతకాలు పెట్టి పంపించేది. ఇంతవరకు వద్దు ఇదంతా ఎందుకు నీట్ గా లేదు. ఓకే, ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. చెప్పండి, కంటిన్యూ చేయండి. సో ఇలా ఇలా అంటే ఏంటంటే చాలా మంది మామూలు తర్కంతో భగవంతుడిని మన లాజిక్తో ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడు మనకి కళ్ళతోటి ఎంత దూరం చూడగలం? మేబీ కొంతమంది కళ్ళు చాలా బాగున్నాయి, 100 మీటర్స్ వరకు చూడగలరు. కానీ ఒక 1/2 కిలోమీటర్లు ఏముందో ఎవరన్నా చూడగలరా? కానీ భగవంతుడు కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాం, మనం ఎక్కడో కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం భగవంతుడికి. అయినా సరే ఇక్కడ మన మనసులో ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన పసిగట్టేస్తున్నాడు. చేస్తారు. అంతే అంతే అంతే. ఉమ్. సో మన మామూలు తర్కంతో భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేము. అందుకని ఎన్నో తత్వవేత్తలకి, సైంటిస్టులు ఎవరికి భగవంతుడు అర్థం కాడు. ఎందుకంటే ఉమ్. ఈ తత్వానికి దాటిన వ్యక్తి ఈ తత్వంతో ఆయన గురించి ఆలోచించలేము, మనం ఆర్గ్యూ చేయలేం. ఎందుకంటే తత్వానికి దాటిన వ్యక్తి ఆయన. ఉమ్. సో ఆయన కేవలం భక్తులకు తన కృప ద్వారానే తన గురించి తను తెలియజేస్తాడంట. లాజిక్ ద్వారా, ఫైట్ ద్వారా, డిబేట్ ద్వారా, తర్కం ద్వారా భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోలేము. కేవలం భక్తి ద్వారానే భగవంతుడి గురించి మనం అర్థం చేసుకోగలం. రైట్. సో బ్రహ్మ సంహిత ప్రకారం మనస్సు వాయువు వేగంతో కోట్ల సంవత్సరాలు ప్రయాణించిన భక్తి లేకుండా పరమసత్యం దూరంగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంతమంది లాజిక్తో అంటూ ఉంటారన్నమాట, మనం ఇక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఎంత దూరం, ఇక్కడి నుంచి అమెరికానే వెళ్ళిపోతున్నాం, ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాం. అది 50 ఏళ్ల క్రితం 100 ఏళ్ల క్రితం అమెరికా ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్తారని ఎవరన్నా అనుకున్నారా? ఈ కలియుగంలో ఇంకో అడ్వాన్స్ అయ్యాక మేబీ ఇంకో 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత టక్కని మార్నింగ్ ఫ్లైట్ తీసుకొని స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడ సాయంకాలం వరకు ఉండి సాయంకాలం ఫ్లైట్ తీసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేయచ్చేమో. ఇలాంటి లాజిక్లతో కూడా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంకా పెరుగుతోందని. కానీ మనం ఏం చేసినా ఆధునికమైన ఎంత డెవలప్మెంట్ వచ్చినా సరే గోలోక బృందావనంలోకి, వైకుంఠంలోకి అడుగే పెట్టలేమంట. అంటే ఇట్లాంటి ఎంత విమానం తీసుకున్నా, ఎంత శక్తి ఉన్నది చేసుకున్నా సరే మనం అడుగు పెట్టలేం. కేవలం భక్తి ద్వారానే అడుగు పెట్టగలం అనమాట. భగవంతుని యొక్క అచింత్య శక్తుల ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపిస్తాడనమాట ఆయన. రైట్. అగ్ని ఒక చోటే ఉన్నా ఆ వేడి వెలుగు దూరంగా వ్యాపించినట్టు భగవంతుడు గోలోక బృందావనంలోనూ ఉన్నాడు, నీ హృదయంలోనూ ఉన్నాడు, అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు ఆయన, సర్వాంతర్యామి. అది మనం నమ్మగలగాలన్నమాట. సో భగవంతుని యొక్క శక్తుల గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నాయంటే మన పరిమిత శక్తితోటి ఆయన చేరలేము, మన పరిమిత శక్తితోటి భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోలేము. దాని తెలుగులో అంటారు, అరచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఆపలేము అంటారు. తెలుగులో సామెత ఉంది. అలా భగవంతుని గురించి మనం ఏం చేయలేం. తర్వాత భగవద్గీత 10.2లో బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం ఉంది. నమే విదుసురగణ ప్రభవం న మహర్షయ అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వస. దేవతలు కానీ మునులు కానీ నా యొక్క ఆది గురించి కానీ నా గురించి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరు అంటున్నాడు. దేవతలకి ఆయన పూర్తిగా అర్థం కావాలంటే మనం ఎంత మామూలు మనుషులు, 80 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు మనం ఎంత, దేవతలు లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటాడు. బ్రహ్మ ఎంత సంవత్సరాలు ఉంటాడు? 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్, 42 బిలియన్ ఇయర్స్. తెలుగులో ఏమంటారు నాకు తెలియదు. ఆయనే బ్రహ్మకి భగవంతుడు అర్థం కాడంట, తల తిరిగిపోద్దంట భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి. ఆయనే ఈయన నా తర్కం దాటి ఉన్నాడు అంటాడు. మనమెంత, మన బుర్ర ఎంత, మన బ్రెయిన్ ఎంత, మన బతుకెంత, మన ఆలోచన శక్తి ఎంత, మనం ఆయన గురించి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలం? అచింత్య శక్తి, అచింత్యం, ఊహకు అందని శక్తి అయింది, మన పరిమితికి అందని శక్తి అయింది. సో భగవంతుని యొక్క అచింత్య శక్తుల ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపిస్తాడనమాట ఆయన. రైట్. సో మన మామూలు తర్కంతో భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేము. అందుకని ఎన్నో తత్వవేత్తలకి, సైంటిస్టులు ఎవరికి భగవంతుడు అర్థం కాడు. ఎందుకంటే ఈ తత్వానికి దాటిన వ్యక్తి ఈ తత్వంతో ఆయన గురించి అర్థం చేసుకోలేము.
సో ఒక అడుక్కునేవాడు అంబానీ గురించి చర్చిస్తుంటాడంట. ఇంకొక అడుక్కునేవాడితో అంటుంటాడంట, రోజు మనం ఒక 50 రూపాయలు సంపాదిస్తాం కదా, ఒక రోజుకి ఒక ఇద్దరు అడుక్కునేవాడు మాట్లాడుతుంటారంట, రోజుకి మనం ఎంత సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఒకడు 100 రూపాయలు సంపాదిస్తాడు అంటాడంట. ఓ, అంటే అంబానీ అంటే ఆయన దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉంటాయేమో అంటాడంట. అర్థమైందా మీకు? అడుక్కునేవాడు ఆలోచన ఏంటి, వాడికి 100 రూపాయలు ఉంటుంది అంటే అంబానీ అంటే మేబీ 1000 రెట్లు ఎక్కువ, 10,000 ఉంటుంది. మనకు తెలుసు కదా అంబానీ దగ్గర 10,000 రూపాయలు ఉన్నాయా? 10,000 కోట్లు ఉండొచ్చు ఆయన దగ్గర, 10,000 కోట్లు ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో అలా ఒక అడుక్కునేవాడు అంబానీ అంటే ఏమనుకుంటాడు, ఆయన దగ్గర 10,000 రూపాయలు ఉంటాయేమో అనుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఆడి చేతిలో 10 రూపాయలే ఉంది, దానికి 10,000 టైమ్స్ ఎక్కువేమో అని ఆయన అనుకొని అంబానీ అంటే అంత అని ఆయన ఒక లిమిట్ పెట్టుకున్నాడు. అంటే అతని మానసిక పరివర్తన అంత మటుకే ఉంది. అలాగే మన జ్ఞానం కూడా అంతే తక్కువ ఉన్నది అని చెప్పడానికి చెప్తున్నారు. మన జ్ఞానం కూడా ఈ పరిమితిలోనే ఉంది. పరిమితి దాటిన వ్యక్తిని మన పరిమితితోటి మనం చూస్తున్నాం. కొలవలేంది. ఇప్పుడు ఏదో అంటుంటారు, ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టగలరా? భూమి అదంటే బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇసుక రేణువులు ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టగలరా అంటారన్నమాట. అవే మనం లెక్క పెట్టినప్పుడు భగవంతుడి గురించి మనమేం అర్థం చేసుకోగలం? రైట్. సో భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే తత్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. తత్వాన్ని దర్శించిన గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నాకు భగవతత్వం అర్థం చేసుకోవాలనుంది అంటే వాళ్ళు ఒక 4 మాటలు చెప్పగలరంట. యాక్చువల్గా దక్షిణామూర్తి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటారు. దక్షిణామూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారంట. ఆయన దక్షిణామూర్తి వటవృక్షం కింద నుంచొని ఆన్సర్ ఏమి చెప్పకుండా సైలెంట్గా ఉన్నాడంట. అందరూ అర్థమైందండి అని వెళ్ళిపోయారంట. అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి ఎంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం, ఎన్ని మాటల్లో చెప్పగలం, ఎలా చెప్పగలం మనం? రైట్. సో శరణాగతి ద్వారా మన చిత్తాన్ని, మనస్సుని అన్ని భగవంతుడికి అర్పించగలిగితే భగవంతుని గురించి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. లేకపోతే భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోలేం. తర్వాత భగవంతుడు ఇంకో శ్లోకంలో అంటాడు, ఈ సృష్టిలో చూసినదంతా గొప్పతనం అంతా నా శక్తిలో ఒక అణువు మాత్రమే అంటాడు ఆయన. ఒక్క నిమిషం, ఆ శ్లోకం నాకు గుర్తు రావట్ల పేరు. స్పార్క్ ఆఫ్ మై స్ప్లెండర్, గీత 10.41. యద్యత్ విభూతి మాత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తత్ ఏవ గచ్చాత్వం మమ తేజోంస సంభవం. నువ్వు దాన్ని తెలుగులో చదువుతాను ఉండండి, తెలుగు శ్లోకం మీకు అర్థమవుతుంది కదా క్లియర్గా. BG 10.41 తెలుగు. హరే కృష్ణ. 10.41. నీవు ఏదైనా అందమైన దాన్ని కానీ అద్భుతమైన దాన్ని కానీ శక్తివంతమైన దాన్ని కానీ చూస్తే అది కేవలం నా శోభ యొక్క ఒక చిన్న తళుకుగా తెలుసుకొనుము. నువ్వు చాలా అద్భుతం అనుకుంటుంది భగవంతుని శక్తిలో ఒక చిన్న ఇది. ఆహా, ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టారండి వీళ్ళు, 150 ఫ్లోర్లు బిల్డింగ్ కట్టారండి వీళ్ళు అంటే అది అంత భగవంతుని యొక్క ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, ఆ సముద్రం లోపల పెద్ద పెద్ద మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కన్నా పెద్ద మౌంటైన్స్ ఉంటాయంట లోపల, అంత డీప్గా ఉంటుంది. ఇదంతా మీరు ఏది ప్రపంచంలో చాలా గొప్పదని చెప్పినా సరే అది భగవంతుని యొక్క శక్తిలో కేవలం ఒక తళుకు, ఒక చిన్న మెరుపు మాత్రమే. అంత అనంతమైన శక్తి ఉందంట భగవంతుడికి, అంత శక్తిమంతుడంట. ఒక్క వాక్యంలో భగవంతుడి గురించి చెప్పాలంటే తన ధామంలో స్థిరంగా ఉన్న తన అచింత్య శక్తులతో సర్వాన్ని నియంత్రించే వ్యక్తిగత పరమసత్యుడు. ఆయనని తర్కంతో గాని జ్ఞానంతో గాని ఎలాగో తెలుసుకోలేం. కేవలం భక్తితోనే ఆయన గురించి అర్థమవుతుంది. కేవలం భక్తితోనే భగవంతుణ్ణి కట్టిపడేయగలుగుతాడు. అటువంటి వ్యక్తిని యశోదమ్మ ఎలా కట్టిపడేసింది? అసలు అందరూ
పెద్ద పెద్ద మహాభక్తులకు అర్థం కాదు ఇది. మహాభక్తులకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, మునులు వీళ్ళందరూ కూర్చొని భగవంతుడి గురించి స్తోత్రాలు చేస్తున్న ఆయన వంక తిరగని వ్యక్తి, అటువంటి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహనాదిరాదిర్ గోవింద కారణమైన వ్యక్తిని ఒక సామాన్యమైన ఒక యాదవ కులంలో పుట్టిన ఒక స్త్రీ ఆయన్ని తాడుతో కట్టేసి కర్రతోటి కొట్టి పడేస్తాను పెచ్చాషాలు వేసామంటే అంటుందండి తల్లిగా. అందరికి తల తిరిగిపోతుందంట. అందరు దేవతలు కూడా పైనుంచి చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారంట ఆ లీలను చూసి. ఏంటిది నాకేం అర్థం కావట్లేదు. ఆయన భక్తికి పడిపోయాడు. ఆయన యశోదమ్మ భక్తికి పడిపోయాడు. ఆయన పడిపోయి చేతులు కట్టుకొని రుదంతం ముహుర్నేత్మం యుగ్మం రుజంతం కరాంభోజయుగ్మేన సాటంకనేత్రం ముష్వాకకం పాత్రీరేఖాంతకంఠ స్మితక్నైవ దామోదరం భక్తిబంధం ఇతి దృక్ష్వలీలావిరానందకుండే. ఏం చదువుతున్నాం మనం? దామోదరాష్టకం. అంటే ఆ స్వామి నేను చెప్తున్నాను, నేనే మైమరిచిపోయాను అన్నమాట. సో అలా ఆ భగవంతుడికి అలా అంటే ఆయన భక్తిబద్ధం, భక్తితోటి రుదంతం కళ్ళమ్మ నీళ్లు కార్చుకుంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఆ కాటుకంతా కళ్ళు తుడుచుకుంటుంటే ఫేస్ అంతా అయిపోయిందంట. రుదంతం ముహుర్నేత్మం యుగం రుజంతం కరాంబోజయుగ్మేన సాటంక నేత్రం. అట్లా కళ్ళంతా కాటికైపోయి భయపడుతూ వణుకుతూ అమ్మా నన్ను కొట్టద్దమ్మా అంటుంటే ముక్కోటి దేవతలు బయటకు వచ్చి చూస్తున్నారంటే ఈ లీలని. మళ్ళీ ఇటువంటి లీల నేను చూడలేను. ఎవరిని? దామోదరుడు. భగవంతుడు అమ్మకు భయపడుతున్నాడు అనమాట. అట్లా. సో హరే కృష్ణ. ఎనీవే, సో ఇవాళ 3 శ్లోకాలు మనం తెలుసుకున్నాం. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. వచ్చేవారు ఆల్మోస్ట్ 12 అవుతుంది. సో మళ్ళీ మీ ఇంట్లో మీ ఆరతి సమయం ఉంటుంది. మీ కుటుంబ సభ్యులకి చూసుకునే ఆరతి సమయం, వంట చేసుకొని తాలింపులు పెట్టుకొని రెడీ చేసి వేడి చేసుకొని మళ్ళీ అందరూ చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంది. చాలా బాగుంది. చాలా బాగా చెప్పారు. మీరు కూడా అసలు అందులో లీనమైపోయారు అనుకోండి. అప్పుడప్పుడు అటువంటి అదృష్టం కలగటం, భగవంతుడి గురించి లీనమైపోయి కాసేపు అన్నా మాట్లాడుకోగలగటం. కానీ క్లాస్ కంటిన్యూ చెప్తే అందులో మేము కూడా వస్తాం ప్రభుజీ. మీరు అట్లనే చెప్పండి అన్ని కంటిన్యూ ప్రయత్నం చేద్దాము. ఏదో ఈశాపనిషత్తు మీతో మీ పుణ్యమాన్ని నేను కూడా ఒకటి శాస్త్రంతో తెలుసుకుంటూ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఏదో 4 ముక్కలు చెప్తూ నేను కూడా గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. శనివారం అంటేనే మీకు డెడికేట్ చేయాలి ప్రభుజీ క్లాస్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. కలియుగ పావన హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞ की జై. భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం की జై. ఈశోపనిషత్. హరే కృష్ణ అమ్మ. మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసి అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్దాం. మీరు కూడా ఈ లాస్ట్ వీక్ నేను పీడిఎఫ్ పెట్టాను కాబట్టి అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని శ్లోకాలు చదువుకుంటూ అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండండి. సో దట్ ఈశోపనిషత్ శ్లోకాలు కూడా నోటికి వచ్చేట్టుగా ఉండండి. మనం లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడుకున్నాం కదండి, ఈశోపనిషత్తు ముందుకు వెళ్ళాం కదా అని పాతే మర్చిపోకూడదు. బ్రహ్మ సంహిత మర్చిపోకూడదు, శిక్షాష్టకం మర్చిపోకూడదు, ముకుందమాల స్తోత్రం మర్చిపోకూడదు, తర్వాత ఉపదేశామృతం 4 మాట్లాడుకున్నాం మనం. భగవద్గీత అయిపోయాక 4 శాస్త్రాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఇది 5వది మనం మాట్లాడుకుంటుంది. సో ఈ 5వది వచ్చాక గత 4 మర్చిపోకూడదు. మధ్యలో సడన్ గా భగవద్గీత ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి. కృష్ణుడు ఏ శ్లోకంలో చెప్పాడు ఇది. ఇందాకేమన్నాడు? నాదంతా ఈ శోభంతా నా మెరుపులో ఒక చిన్న తళుకు మాత్రమే అన్నాడు. ఎక్కడన్నాడు అని చెప్పి టక్కని ఆ శ్లోకం కోసం ఎతకాలి. అలా అప్పుడప్పుడు వారానికి 4 సార్లన్నా భగవద్గీత పుస్తకం తీసి కృష్ణుడు ఏ శ్లోకంలో ఇలా చెప్పాడు, ఆయన ఎందుకు ఇలా చెప్పాడు, ఎక్కడన్నాడు అని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలి. ఈ శ్లోకానికి ఆ శ్లోకానికి కనెక్షన్ ఏంటి, ఇలా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. హరే కృష్ణమ్మ. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓపికతో ప్రతి వారం వస్తున్నందుకు హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చేవారం కలుద్దాం. ఏంటమ్మా? మా కోసం వస్తున్నాం ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. మీలో కొంతమందిని రేపొద్దున కలుస్తాను. మన భగవద్గీత 4th చాప్టర్ లో మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. హరే కృష్ణమ్మ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.